السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو صبح نو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ اور میں اپنے موبائل اور چیزیں جو ہے وہ سنبھال رہی تھی, کیونکہ میرے ساتھ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ میں چیزیں گراتی بہت ہوں, چھوڑ بھی دیتی ہوں. پہلے تو چھوڑ دیا کرتی تھی, کہیں نہ کہیں بھول جاتی تھی. بڑے موبائل کا نقصان میں نے کیا ہے, لیکن اب جو ہے اب میں کانشیسلی کوشش کرتی ہوں کہ میرے موبائل میرے ساتھ رہیں, اس کا نقصان نہ ہو, کیونکہ اس کے بعد وہ نقصان جو ہے وہ تو اپنی جگہ, مگر اس کے بعد جو امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا گھر والوں کے سامنے, وہ بڑی شدید ہوتی ہے, کیونکہ صرف ان کے ایکسپریشن آ رہے ہوتے ہیں, آواز نہیں آ رہی ہوتی. تو جو صرف ایکسپریشن آ رہے ہوتے ہیں نا, اس کو دیکھ کے ہی میرا دل عجیب سا ہوتا ہے. خیر سوری, آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, بیفور فارمیٹ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج پوری دنیا میں فرینڈشپ ڈے منایا جا رہا ہے. تو جتنے آپ کے اور ہمارے دوست ہیں ان کو آج کے دن آپ یاد رکھیے. اور فرینڈشپ واقعی اتنی خوبصورت سی ایک فیلنگ ہے, یا اتنا خوبصورت سا ایک ریلیشن شپ ہے جس میں آپ کو بہت کچھ آپ ڈسکور کر لیتے ہیں, بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے, آپ کی زندگی میں ایز اے پرسن آپ ایوالو ہوتے ہیں. لیکن اب جو ہے ہم نے فرینڈشپ کو مختلف زاویوں میں سوچنا اور دیکھنا شروع کر دیا ہے, اور ہر رشتے کو بھی ہم فرینڈشپ کہہ دیتے ہیں. لیکن جو آپ کے جینوئن فرینڈز ہیں ان سے ہمیشہ آپ کو ایک بہت پازیٹیو انرجی ملتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اینڈ آبویسلی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ بولتے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ الفاظ آپ کے پاس کم ہو گئے ہیں. اور اس نوٹ پہ مجھے تو بڑے کم لوگ ہیں اپنی زندگی میں جو یاد آتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں جانتی ضرور ہوں, بہت سے لوگوں کے ساتھ میں فیملیئر بھی ہوں, بڑے کارڈیل ریلیشنز بھی ہیں. لیکن فرینڈز کی جب بات آتی ہے تو 2-3 نام ہی ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں, جو شاید میرے بچپن کے فرینڈ ہیں, یا جو شاید بہت ہی کلوز ہیں. تو پتہ نہیں, فرینڈ کا درجہ دیتے ہوئے بھی تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ جب تک آپ کسی کے ساتھ بالکل ایسے ٹرمز پہ نہ ہوں کہ آپ کو لگے کہ یہ میرا فرینڈ ہے, جب تک فرینڈ کہتے ہوئے بھی تھوڑا عجیب لگتا ہے. خیر, آج کے پروگرام میں شروعات میں ہم تھوڑی سی سیریس ڈسکشن کرنے والے ہیں, اور سیریس یٹ انفارمیٹیو, کیونکہ ہمارے پاس ہمیں پتہ چلا کہ روٹری انٹرنیشنل, روٹری کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, فلاحی کام بھی کرتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے منظم طریقے سے اپنا ایک کارواں لے کر چل رہے ہیں. تو ان کی اویئرنیس میں اور ان کے اس فلاحی کام میں اس بار انہوں نے فوکس کیا ہے پولیو کو. اس بار سے مراد یہ ہے کہ اب پولیو ویکسینیشن دوبارہ اس کا ایک سیشن شروع ہونے والا ہے, اور اس میں روٹری کیا کر رہا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن روٹری انٹرنیشنل آلریڈی پولیو کے حوالے سے بہت سی چیزیں کر رہے ہیں, تو شروع میں کچھ ٹائم ہم ان کے ساتھ اسپینڈ کریں گے. اس کے بعد آج ڈیئری فارمز کے حوالے سے بھی ہم فرسٹ ہاف میں ہی تھوڑی دیر بعد اس کو بھی ڈسکشن کرنے والے ہیں. اینڈ ان دا سیکنڈ ہاف ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. آج کل ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ کہتا ہے, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں. ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. یو نو, یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں آئی ریسپیکٹ یو الاٹ. ہر کوئی ایک دوسرے کو کہتا ہے. بچے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑے بہن بھائیوں کو بھی کہتے ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کہتے ہیں ہم ان کے اوپینین کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آفیسز میں بھی لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. پہلے وہ رسپیکٹ کرنا جو تھا اس کے بارے میں کہا جائے نہ کہا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, کیونکہ وہ رسپیکٹ نظر آ جاتی تھی. اگر آپ بس میں سوار ہیں, لوگ کھڑے ہو کے دوسروں کو جگہ دے دیتے تھے, یا بس میں نہ بھی سوار ہوں, آفیسز میں کہیں اور ہیں, خواتین کے لیے رسپیکٹ نظر آتی تھی, کیونکہ وہ سامنے جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا تھا سامنے تھا کہ جی ان کو جگہ دے دی, کھڑے ہو گئے, اسپیس دے دی, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ان کے سامنے وہ گفتگو نہیں فرمائی جو ان کو مناسب نہیں لگتی ہے. لیکن اب لوگ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, لیکن جب اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو خاصے بیک فٹ پہ ہوتے ہیں. اس بارے میں ہم سیکنڈ ہاف میں بات کریں گے 10 to 11. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ رسپیکٹ ایکچولی کہاں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, اور کیسے نظر آئے گی, عیاں کیسے ہوگی کہ کوئی کسی کی رسپیکٹ کرتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں ساتھ ساتھ کہ آج کا جو میرا ڈریس ہے دس از بائی ناز جنید, ان کا یہ ڈفرنٹ کٹ ہے, اور وہ میرے خیال میں اپنے کٹس کی وجہ سے ہی میری زندگی میں فیمس ہیں. جو ہمارے مہمان ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, روٹری انٹرنیشنل سے جن کا تعلق ہے, اور جیسے ہی آپ شروع میں کیمرہ کٹ ہوا تھا آئی تھنک میں اپنی چیزیں سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی اس وقت, اور اسی میں خیر اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ڈسٹرکٹ گورنر روٹری, ہمارے ساتھ اویس احمد کوہاری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم, پلیز آئیے. اینڈ عرفان قریشی صاحب ڈسٹرکٹ پولیو چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, پلیز بیٹھیے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, ویری ویل, تھینک یو. اور روٹری کے بارے میں آبویسلی میرے خیال میں اتنا کام روٹری انٹرنیشنل کی طرف سے ہو چکا ہے, اور جس منظم طریقے سے آپ لوگ یہ کام لے کر چل رہے ہیں
لوگوں کو یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ گڈ فیتھ میں اور گڈ انٹینشنس میں بہت سے گڈ ڈیڈز کر چکے ہیں. لیکن اس بار جو پولیو کے حوالے سے دس واز اے نیوز فار می آلسو, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح اس کا حصہ بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں پولیو کے حوالے سے, پولیو کیمپین کے حوالے سے, پلیز. بالکل جی, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے موقع دیا ہمیں روٹری کو, اور ہمیں یہ ہم آپ کے سامنے ایک پولیو کا اسٹوری بتائیں. جی, روٹری نے 1985 میں سب سے پہلے ایک سوچا کہ ہم دنیا کو اپنی 100ویں سالگرہ پہ کیا تحفہ دیں. تو پھر فیصلہ یہ ہوا انٹرنیشنلی کہ ہم پولیو فری ورلڈ بچوں کو دیں. اس پہ کام شروع ہوا. 1985 میں 1000 کیسز پولیو کے ہر روز ہوتے تھے, اور جب یہ مہم چلتی گئی اس میں گورنمنٹ شامل ہوئے, ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز یونیسیف, WHO, CDC شامل ہوئے, اور الحمدللہ یہ آج تک 99% دنیا میں پولیو موجود نہیں ہے. بٹ ساتھ ساتھ ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان دو کنٹریز ہیں جہاں پہ پولیو موجود ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے فیڈرل, پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ روٹری کے ساتھ مل کے اور بالکل بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور گڈ نیوز از دیٹ اٹ از کمنگ ڈاؤن. اچھا, اس پہ بھی ہمیں فرینڈ شپ کی ضرورت ہے کہ فرینڈ شپ ہوگی تو ایک سے دوسرے کی طرف بات پہنچے گی اور ایک سے دوسرا قدم بڑھے گا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کیسے؟ آج فرینڈ شپ ڈے ہے, میں نے کہا میں اپنی فرینڈ کو فون کر لوں. تعریف ہے خدا کی جس نے آپ کو ہوسٹ بنایا اور مجھے کالر. ویری ویری نائس. تمہیں میرے سامنے ہونا چاہیے تھا. ہاں جی, آپ تو میری فرینڈ ہے نا, میں نے کہا جلدی سے فرینڈ کو نا فون کر. ویسے واقعی آپ تو میرے فرینڈ ہیں. آئی ایم بلیسڈ. تھینک یو سو مچ. اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل کریں نا, میرا بھی نام لیا کریں. میں تو آپ کو بہت اپنے مطلب دل میں بہت چاہتی ہوں, دل سے چاہتی ہوں. بالکل فرینڈ بنایا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا, ہاں یہ مجھے اچھا یاد کرایا لوگوں نے یہاں پر کہ میں بھی دل میں آپ کا نام لیتی ہوں, دل میں آپ لوگوں کو یاد کرتی ہوں. خیر سائمہ, تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے کال کیا. اور یوزلی مجھے سبھی لوگ یاد آتے ہیں, اور جب بڑا وقفہ ہو جاتا ہے آپ کا کالرز کا, کوئی بھی ریگولر کالر اگر کچھ دن تک نہیں آتا تو مجھے تشویش بھی ہوتی ہے کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں. تو تھینک یو سو ویری مچ دیٹ یو ہیو کنسیڈرڈ می یور فرینڈ, اور اس کے لیے آپ نے کال کیا. جی سر, یہ فرینڈ شپ ڈے بھی ہے آج, اور میرے خیال میں آپ سب فرینڈز ہی روٹری میں روٹیرینس تمام فرینڈز ہیں, اور وہ فرینڈز مل کے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا فائدہ ہم سب کو پہنچے. اور جس طرح انہوں نے بتایا, آپ اس میں کچھ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں گے؟ جی, جیسے آپ نے کہا فرینڈ شپ کے حوالے سے, تو روٹری ایک سروس آرگنائزیشن ہے, اور اس کا جو موٹو ہے وہ سروس تھرو فیلوشپ ہے. تو اس کے اندر ہم ایک پوری دنیا میں 1.2 ملین روٹیرینس ہیں جو کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, بلکہ 1.2 ملین تو روٹیرینس ہیں, پھر ان کے ساتھ ان کی فیملی اور ان کے ساتھ ایسوسیٹ. تو یہ ایک بہت بڑا ایک گروپ ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک ہیومینٹی کے لیے کام کر رہا ہے. اور یہ دوستی کے حوالے سے تو مجھے جب ہم چھوٹے تھے تو مجھے اس وقت کا گانا یاد آ رہا ہے, دوستی ایسا ناتا. وہ چلا بھی رہے ہمارے خورشید بھائی, پلے کر رہے ہیں ابھی, دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا. بالکل, دوستی تو ایسا ہی ناتا ہے جو سونے سے یا کسی بھی چیز سے مہنگا ہے, اگر جینوئن دوستی ہو. اچھا, کیونکہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے, تو لٹریسی کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن ہوئی تھی, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ لوگ فارورڈ کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہم اپنے پروگرام میں شدت سے ڈسکس کرتے ہیں, اور بارہا اس حوالے سے اپنے پینل کو بلاتے ہیں. تو آج کیونکہ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں, اینی تھنگ جو آپ بتانا چاہیں روٹری کے حوالے سے ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتے ہوئے؟ ایجوکیشن میں جو ہے, جب پولیو کے بعد جو سیکنڈ امپورٹنٹ جو فوکس ایریا ہمارا وہ لٹریسی ہے اور ایجوکیشن ہے. اور اس میں ہماری جو اس کا کوشش ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ اسکولس میں انٹرونشن کر رہے ہیں. اس کی جو فیسلٹیز ہیں, اس میں جو خامیاں ہیں, اس کو کمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پورا اسے ایک مربوط ایک ٹیچ پروگرام ہمارا ہے, جس میں ٹی اسٹینڈ فار ٹیچرز ٹریننگ, ای فار ای لرننگ, اے فار ایڈلٹ لٹریسی, ایچ فار ہیپی اسکول, اینڈ سی فار چائلڈ ڈیولپمنٹ. اٹس ویری کمپوزٹ پروگرام, جو اس کو کوآرڈینیٹڈ پروگرام ہے جو روٹری کلب اڈاپٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ اسکولس کو, اور پارٹنرشپ کے اندر ہم انٹروین کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جو کمی بیشی ہے ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے, ای لرننگ کے حوالے سے, اور بھی چیزوں کے, تو ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو ریسورس ہے ہمارے گورنمنٹ کی, جو ہمارے ملک کی جو ریسورس جو کہیں اتنی اچھی استعمال نہیں ہو رہی, تو اس طرح سے کیا جائے کہ وہ بہتر استعمال بھی آئے, لوگوں کو فائدہ ہو, اور زیادہ تعلیم جو ہے کہ بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. قوم ترقی نہیں کر سکتی. ہمارے پاس پینل پہ بھی کچھ سوالات آ رہے ہیں کالرز کے,
اور کسی نے ہم سے یہ بھی پوچھا ہے کہ ویلفیئر کاموں میں آپ لوگوں کا وہ آئی سائٹ کے حوالے سے یا آئی کے حوالے سے بھی آپ لوگ کام کر رہے تھے، اور بھی کوئی ایسا ویلفیئر کام جو آج کل جس کے بارے میں آپ لوگ پرو ایکٹیو ہیں تو ضرور بتا دیجیے، سو دیٹ اگر کسی کو فائدہ اٹھانا ہو تو وہ جا سکیں. اور یہ روٹری میں 6 فوکس ایریاز ہیں. ایک تو کانفلکٹ ریزولوشن ہے نمبر 1، دوسرا لٹریسی، تیسرا واٹر اینڈ سینیٹیشن، چوتھا مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ، اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ، اکنامک اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. یہ 5 ایریاز ہیں جس میں روٹری جو ہے کام کرتی ہے. اور ہم جیسے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ ٹھٹا کے پاس ایک ہمارا ایک پروجیکٹ ہے روٹری جو گوٹ، اس کے اندر وہ جو پچھلے زمانے میں سیلاب آئے تھے اس میں ہم نے جو سیلاب زدگان کے جو لوگ تھے جو متاثر ہوئے تھے ان کو ہم نے فری آف کاسٹ مکان بنا کے دیے، اور وہ وہاں پر موجود ہے ٹھٹا کے قریب. تو اسی طرح اس طرح کے ہم نہ صرف وہ مکان بنا کے دیے بلکہ ان کے پاس اس طرح کے ہم نے وہ حالات میسر کیے کہ وہ جس سے وہ اپنی روزگار کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. لائک ان کو ہم نے گائے اور بھینسیں دی تاکہ وہ ان سے اپنا روزگار کو بھی. ایک اور چیز بھی روٹری کے بارے میں سنی ہے جو مجھے کافی اچھی لگی کہ جب آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ویلفیئر کا کام جوائنٹ وینچر کی صورت میں ہوتا ہے تو آپ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہ کام کر کے دے دیں بجائے اس کی کہ ان کو پیسے دیں. بالکل، اور ہمارا روٹری کا مقصد ہی یہی ہے. ہمارا جو بیسک کانسیپٹ ہے سسٹینیبلٹی کا ہے کہ جو بھی آپ کام کریں وہ اتنا سسٹینیبل ہو کہ آپ جب اس جگہ سے جائیں بھی تو کام چلتا رہے. یہ از ون آف دی مین امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف اے پروجیکٹ دیٹ وی روٹری ٹو. ٹھیک ہے. اچھا عرفان صاحب، ایک کالر کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جس طرح آپ پولیو کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہمارے یہاں ایٹ لارج لوگوں کو پہنچا ہے. السلام علیکم دورے شہباز. وعلیکم السلام، کیسی ہیں مسز آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. آج آپ بہت صحیح لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اور میں اپنی فرینڈ کو آج وش کرنا چاہوں گی فرینڈشپ ڈے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگ یاد رکھتے ہیں، کال کرتے ہیں. آپ کی ویسے اور کوئی اچھی دوست ہے بہت پرانی جس کے بارے میں آج آپ نے بات کرنی ہے؟ جی ہاں، ابھی تو کالج سے چھٹیاں تھیں، مجھے بہت یاد آ رہی ہے. میری فرینڈ سنا ہے. ٹھیک ہے، فرینڈ سنا ہے. تو اب کہاں چلی گئی فرینڈ؟ فرینڈ ابھی تو چھٹیاں کالج سے جب اوپن ہو گئی تو پھر وہ آئی. چلو یہ تو تھوڑے دن کی دوری ہے نا، اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے میں نے جیسے تم سے کہا کہ میں سامنے دیکھ رہی تھی تو ہمارے ایک بھائی یہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا میں ان کی دوست کے بارے میں پوچھتی ہوں. آپ کی دوست کے بارے میں نہیں پوچھا تھا میں نے. تھینک یو سو مچ دورے شہباز، آپ نے کال کیا. اینڈ کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ، عرفان صاحب آپ کی اس پولیو کیمپین کا جس طرح آپ لوگ حصہ ہیں، اس اویئرنیس سے یا اس کو جس طرح آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ لوگوں تک کس طرح پہنچتا ہے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے یا تمام لوگوں کو پتا ہے کہ پولیو ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس کا علاج نہیں، تو ہمیں اس کی پریونشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اور وہ عمر بھر کے لیے وہ کریپل ہو جاتا ہے وہ بچہ. تو جیسے کہ اویس بھائی نے بتایا کہ ایک زمانہ ایسا تھا 1985 کے اندر کہ 3.5 لاکھ لوگ جو ہیں ہر سال پولیو سے متاثر ہوتے تھے. اب وہ کم ہوتے 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 اب اس سال پاکستان کے اندر صرف 3 کیسز آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے مطلب صرف اس کا مطلب ہے کہ ایلیمینیشن کے قریب ہے. تو یہ اگر ہم انشاءاللہ ہمارا یہ خواب ہے کہ اس سال کے اینڈ تک ہم پاکستان سے پولیو بلکہ دنیا سے ختم ہو جائے گا جب پاکستان سے ختم ہوگا، کیونکہ پاکستان از دا لاسٹ کنٹری. اور پھر سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری، ایک بہت بڑی ایسی چیز ہے جو بچوں کو لاحق ہے، جو کہ اس کو اپاہج بناتی ہے. تو اس سے کم ایک صحت مند. لیکن ابھی بھی میں نے وایا ٹیلی ویژن کی ڈفرینٹ چینلز کے یہ دیکھا، جبکہ کافی اویئرنیس ہوئی ہے، بہت پبلک سروس میسیجز بھی چلے، مختلف حکمرانوں نے اس پہ کام بھی کیا، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کے ریزرویشنز اپنی جگہ ہیں، کافی ہٹے بھی ہیں، کافی اس میں ریشیو میں کمی بھی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائے. ابھی بھی لوگوں کے ریزرویشنز ہیں. درست کہا آپ نے. پہلے کچھ ریلیجیس ریزنز بھی ہوا کرتی تھیں اور کچھ ویسے ایک سوشل اکنامک کنڈیشنز بھی تھیں. بٹ یہ ہے کہ ابھی علماء نے بھی کافی اس میں کردار ادا کیا لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے کہ یہ جو 2 قطرے ہیں بالکل ہی حلال ہیں، پاک ہیں، اس میں بلکہ فائدہ پہنچاتے ہیں. اور یہ میسج ہمیں بار بار ہمیشہ دینا ہے کہ وہ 2 قطرے جو ہیں ہر بار دینا ہوتے ہیں.
اور اس میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ بچوں کی جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے پروڈکٹیوٹی میں یا ان کے کسی اور ریپروڈکٹیو جو ان کا سسٹم ہے اس میں کوئی پرابلم ہو جائے گا. یہ بھی میڈیکلی پرووڈ آلسو, بلکہ کافی ٹیکنیکلی ڈاکٹرز نے بھی کافی اس کو ویریفائی بھی کیا ہے کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. پھر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خاص طور پہ جو افلوئنٹ سوسائٹیز ہیں, جو لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, جو اپنے بچوں کو دے چکے ہیں, ایک مطلب روٹین امیونائزیشن پہ کر لیا ہے, ابھی جب واپس سے کیمپینز آتی ہیں وہ بچوں کو قطرے نہیں پلاتے. تو یہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہے, خطرے کی بات ہے, کیونکہ ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ تو چلو محفوظ ہے, بٹ انوائرمنٹ کے اندر بھی جو ہے یہ وائرس موجود رہتا ہے, اور اس کی فائٹ کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہم وہ کنٹینیوسلی جو ہے اپنے آپ کو امیون سسٹم کو صحیح کرتے رہیں اور اس کو مضبوط کرتے رہیں. اور بلکہ جس طرح سے یہ پھیلتا ہے وہ سینیٹیشن کا نظام, اس پہ بھی آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں, تو ہوپ فلی آپ کی توجہ رنگ لائے گی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم شگفتہ. وعلیکم السلام جی, میں باڑہ سے بول رہی ہوں. ہاں جی, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں ابھی آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. جی میری ایک ریکویسٹ ہے, میں سال سے آپ کی پروگرام میں بات کرنا چاہتی ہوں لیکن کال نہیں ملتی. جی جی جی, میرا آدمی MES میں کرتا تھا کام, تو میری چیف آف آرمی اسٹاف سے آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس کا کام بند کروا دیا محکمے والوں نے. اور اچھا, آپ ایک کام کرو شگفتہ, آپ جو اپنا پرابلم ہے وہ میرے پینل پہ بتا دیں, اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے, اور اگر اس کے بارے میں مناسب ہوا اور ہم کر سکے تو ہم ضرور ایک سیشن یہاں پر رکھیں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو. سعدیہ, آپ نے کال کیا تھا لیکن آپ چلی گئی, کوئی بات نہیں. مجھے لگا عرفان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس گفتگو میں. میں بھول گیا میں کیا کہنا چاہ رہا. اچھا, آپ بھول اوکے, تو ہم خیر پولیو کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور سیٹ ایجنڈا ہر دفعہ کا ہوتا ہے. اس دفعہ کا آپ کا سیٹ ایجنڈا ایک تو یہ ہے کہ پاکستان سے ریڈیکیشن ہو جائے, کیونکہ پوری دنیا سے ریڈیکیشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جس پہ آپ اب مجھے وہ یاد ہے. دیکھیں, اس کے اندر نہ صرف روٹری بلکہ حکومت سندھ, یعنی تمام صوبوں کی حکومت پاکستان, یونیسیف, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, سب مل کے اس میں بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہم گھر پہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں, ایک انڈیویجول فیملی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے محلے میں, ان کے پڑوس میں, ان کے یہاں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں یا ملازمہ ہیں, وہ ان کو بھی اویئرنیس دیں کہ اگر ان کے بچوں کو انہوں نے پولیو کے قطرے نہیں پلائے ہیں تو وہ خدا رہا ان کو بچوں کو قطرے پلوائیں, اور اس کی ذمہ داری سمجھے صرف بتانا کافی نہیں ہے بلکہ انشور کریں تاکہ یہ پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور آج جب آپ کال کر رہے ہیں تو آپ فرینڈشپ کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا کہ آج پوری دنیا میں دن منایا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی ہے پولیو کے حوالے سے, اگر آپ کی کبھی کسی سے بات ہوئی ہے اس بارے میں, جو آپ سوچتے ہیں یا آپ کے ارد گرد والے سوچتے ہیں, وہ سوچ ہم تک ضرور پہنچائیں کہ کتنی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے اس حوالے سے, پولیو کے حوالے سے, تو وہ بھی آپ نے ہمیں کال کر کے بتانا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اظہر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے, آپ سنائیں. جی ٹھیک, اللہ کا شکر. میں تو صبح سے سنا رہی ہوں. آج فرینڈ شپ کا ڈے تھا, میں نے کہا آج کال کرنے, ویسے تو میں روزانہ کال کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی کال کا مسئلہ ہوتا نہیں لگتی. آج لگے, آج اپنے پیارے فرینڈ کو آپ وش کر سکتے ہیں. جی وہ بھی ٹی وی پہ. فرینڈ بھی کیا, ابھی میں لائک جیو باکس پہ میں کال کیا کرتا تھا, وہاں پہ ایک میرا دوست تھا RJ امجد, وہ تھا اسلام آباد سے. اچھا, تو وہ سروس ختم ہو گئی, تو اتنی مہینے 2 مہینے بعد نا وہ ایسے ہوا کہ ان کا نمبر بند ہو گیا. تو مجھے آج تک ان کی اتنی یاد آتی ہے نا, میں اتنا روتا ہوں. میں کہتا ہوں آج امجد بھائی میرا ایک ہی دوست تھا, ایک ہی میں نے اسے اپنا. وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, فیس بک وغیرہ پہ, وہاں سرچ کریں. وہ فیس بک وغیرہ پہ بھی انہوں نے مجھے اپنا جی میل اکاؤنٹ بتایا تھا, میں نے وہاں پہ بھی ٹیکسٹ وغیرہ کیے ان کو, لیکن مجھے وہاں پہ بھی کوئی رسپانس نہیں ملا. تو میرا آج یہی میسج ہے کہ پلیز اگر کسی سے دوستی کرو تو سچے دل سے کرو, اگر کسی پہ عارضی دوستی کرنی ہے تو اس سے اگلا بندہ بہت ہرٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. وہ مجھے آج سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امجد بھائی آج بھی میں آپ سے وہی آپ کو اپنا. ارے آپ تو بہت پکے دوست ہیں, رو رہے ہیں آپ ان کی یاد میں, بس مطلب ایسی دوستی کہاں ملتی ہے, قسمت والوں کو ملتی ہے. جی 2 سال ہو گئے میری ان سے وہ کنیکشن. ٹھیک ہے. آج مجھے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ یہ مجھے صرف اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں اس پہ سبجیکٹ رکھنا چاہیے تھا. اتنا شوق ہے آپ لوگوں کو دوستی پہ بات کرنے کا, تو ویل ڈیسائڈ اباؤٹ اٹ, اور ہم انشاءاللہ اس پہ سبجیکٹ رکھیں گے. اگر اب آپ کال کریں
तो मेरी गुजारिश है कि पोलियो के हवाले से भी बताइए, क्या आप लोग इस बारे में कभी कुछ सोचते हैं, कुछ सोचा है, घर में किसी को पोलियो के कतरे पिलवाए हैं, कोई ऐसी चीज हुई है तो जरूर बताएं। अजय, इसमें लोगों के मुख्तलिफ रिजर्वेशन होते हैं, जिस तरह मैंने कहा, जो पिलवा भी रहे होते हैं वो सोचते हैं कि बहुत बेहतरीन जगह से पिलवाए जाएं। जो घर में टीम आ रही है उन पे पहले तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ही ज्यादा था, अब ये है कि ट्रस्ट होने लगा है लोगों को और अब उनसे ड्रॉप्स पिलवा लेते हैं, मगर फिर भी वो टेम्परेचर मेंटेनेंस और वो तमाम चीजें, काफी अवेयरनेस आ गई है, तो ये इश्यूज रहते हैं जहन में। जी, ये इश्यूज हैं बिल्कुल। जैसे कि अब अगर आप ये देखें कि हमारे हर सेक्टर पे, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, तो हर चीज़ में कमी है, तो इसके अंदर भी यकीनन कहीं कमी ज़रूर है। लेकिन हम इंश्योर करते हैं कि जैसे टेम्परेचर की आपने बात की कि वो टेम्परेचर लेवल मेंटेन रहे, और रोटरी ने एक उनको बॉक्सेस दिए कि जिसके अंदर वो उसका जो टेम्परेचर है वो, इवन हमारे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बिजली होती ही नहीं है, तो वो एक रेफ्रिजरेशन का काम करता है वो। तो इस तरह काफी कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी हो, तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आपने याद रखना है जो आप कहने वाले थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद जमान साहब। जी मोहम्मद जमान बात कर रहा हूँ, जिला मियाँवाली से। हाँ जी, फरमाइए। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, जितनी तारीफ करो कम ही है। थैंक यू सो मच। और आज फ्रेंडशिप पे मैं तमाम अपने दोस्तों को दुआ देता हूँ, अल्लाह पाक उनको खुश और सदा सलामत रखे। आमीन। अच्छा, मियाँवाली में वैसे मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि अभी हम पोलियो की बात कर रहे थे, वहाँ बच्चों को कतरे पिलवाए जाते हैं, लोग पिलवा लेते हैं, या कोई खास जहनियत है? ना, मैं बहुत ही हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे कुंडिया जिला मियाँवाली और साथ हमारे शहर है कुंडिया, उसमें पोलियो के मुहिम का आगाज हो चुका है और हर घर में जाते हैं और हर बच्चे को कतरे पिलाते हैं। ठीक है, तो आपके इलाके में ऐसा कोई मसला नहीं है कि ना पिलवाए जाए? हमारे इलाके में कोई मसला भी नहीं है। अच्छा। हर घर में आते हैं, हर घर में पोलियो वाले आते हैं, दरवाजा खटखटा कहते हैं कोई बच्चे हैं। अब इतने पोलियो वाले आ गए हैं कि बच्चे कम है और पोलियो वाली टीम ज्यादा हमारे पास इतनी है। पोलियो ज्यादा है? जी सर, पोलियो बंद का मुहिम वो जो आते ना पिलाने के लिए वो ज्यादा हो गया, बच्चे कम हो गए, छोटे अब बच्चे कम है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान का अच्छा, पोलियो मुहिम के लोग ज्यादा हो गए और बच्चे कम हो गए हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। इनको लगता है कि जी इतने ज्यादा लोग हो गए हैं, इतना सब कंसर्न है और चाहते हैं कि पोलियो इरेडिकेशन हो, तो लोग ज्यादा है और बच्चे कम है। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये आपके तवज्जो से ये कहना चाह रहा था कि जो पोलियो हेल्थ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं, उनकी कोशिशों को हम सलाम पेश करते हैं, बिकॉज किस हालात में वो जाके बच्चों को कतरे पिलाते हैं वो वाकई तहसीन के लायक है। न सिर्फ कराची में, शहरों में, बड़ी आबादी में, बल्कि दूर दराज इलाकों में, किला अब्दुल्ला में, फाटा के अंदर हर जगह पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे होते हैं, ट्रांजिट सेंटर्स पे होते हैं, तो एक पूरी एक एफर्ट है। और असल जो वर्कर्स है, वॉरियर्स हैं, वो है जो अब बाकी फ्रंट लाइन पे जाके काम कर रहे हैं और इनके लिए हम ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त कर रहे होते हैं ताकि एक क्रेडिबिलिटी रहे, उनको सही तरीके से उनको पता हो किस तरह पिलाने हैं, क्या करना है। ये हमने काफी पोलियो की बात की और रोटरी की बात की, लेकिन क्योंकि हर कॉलर ने आके हमें ये एहसास दिलाया कि फ्रेंडशिप पे बात करनी चाहिए, तो प्रोग्राम आपके सेशन के एंड में कोई चीज जो आप लोग अपने फ्रेंड्स के बारे में कहना चाहते हो, कोई ऐसा चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई ऐसा फ्रेंड जो शायद पाकिस्तान में ना हो, इस वक्त आपको कहीं देख रहा हो मुल्क में, कोई बात जाते जाते ये कह सकते हैं कि यकीन हर एक के दोस्त होते हैं। हमारे भी एक करीबी 2-3 दोस्त बहुत करीब हैं जो हम कोशिश करते हैं। स्कूल के, कॉलेज के हैं या बाद में? कॉलेज ऑनवर्ड, यू नो, हम वी आर 3 फ्रेंड्स नाउ, वी हैव 5 फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ देम डाइड, बट ये है कि उसकी भी याद आज कर लेते हैं। इसी मौके पे नुसरत है हमारे बड़ा अच्छे करीबी दोस्त। अच्छा, और आई वुड लाइक टू रिमेंबर हिम ऑन दिस डे, ही हैज बीन वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ आवर्स। ओके, इनके दोस्त का नाम नुसरत है। हाँ। और एक रिसेंटली एक ग्रुप है उसमें मुझे ऐड किया गया, तो मुझसे जो कोई बात कर रहा था वो कह रहा था नुसरत भाई एंड फाइनली मुझे उनको बताना पड़ा कि ये नुसरत बहन है। Right. जी, आप कुछ वन लाइनर साइन बिल्कुल यहाँ पर हमारा आप लोगों के साथ। जी, आपने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आपने कहा कि जी आपके कोई दोस्त थे या हैं, हाँ। तो मतलब आपने ये नहीं कहा कि दोस्त थी, तो लिहाजा नहीं, आपकी दोस्त
ہے یا تھی تو آپ اس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں. بہرحال میں نے کہا کہ یہ جینڈر باعث نہیں ہونا چاہیے. اینی وے میں اپنے دوست کو سلام پیش کرتا ہوں. میرا دوست ہے ڈاکٹر آفتاب, ہی از ان مدینہ, اور وہاں پر کافی عرصے سے ہے, اور آج کے دوستی کے دن کے حوالے سے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اور جو آپ کی دوست تھی وہ ان کے بارے میں آپ مجھے بریک میں بتا دیجیے گا, تو میں ان کے بارے میں ان کو آپ کی طرف سے ہیلو کہہ دوں گی جب ہم بریک کے بعد آئیں گے. تھینک یو سو ویری مچ, آپ لوگوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد ہم ڈیری فارمس کے بارے میں بات کریں گے, بٹ لیٹر اسٹیجز میں آئی ایم ایکچولی لوکنگ فارورڈ کہ ہم بات کریں ریسپیکٹ کے حوالے سے, تو اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ادویات. سعودی عرب میں کھلی ادویات لے جانا سخت ممنوع ہے. صرف وہ ادویات جو حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے تصدیق اور پیک شدہ ہوں لے جائی جا سکتی ہیں. لہذا اپنی روزمرہ کی ضروری ادویات اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے ہمراہ لے جا کر حاجی کیمپ سے تصدیق اور پیک کروا لیں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو اپنی زندگی میں محسوس کریں. میں ہوں پاکستان. قومی سفر کے 70 سال. مجھے 10 سال کی عمر میں 765 صفحے پر مشتمل انگریزی فکشن ناول دا کوئل لکھنے کا عالمی اعزاز حاصل ہے, اور میں اپنا یہ قلمی سفر اپنے ملک کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے ہمیشہ جاری و ساری رکھوں گی. میں ہوں انم فاطمہ, میں ہوں پاکستان. قومی سفر کے 70 سال. میں ہوں ثنا جاوید اور میں ہوں پاکستان. قومی سفر کے 70 سال.
ویلکم بیک. اور جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک کپل موجود ہیں ڈیری کے حوالے سے جن سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور سب سے پہلے تو میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں. مسز صدف شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایگزیکٹو ممبر ہیں ساہیوال چیمبر آف کامرس کی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. اینڈ ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے ہسبینڈ, لیکن آبویسلی ان کا اپنا ایک ڈیزگنیشن ہے. شہزاد انجم صاحب ہیں چیئرمین, ویسے تو زکوٰۃ کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں, لیکن FCCCI کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ڈیری پر, اس کو یہ چیئر کرتے ہیں. رائٹ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا, آپ دونوں سے ویسے آج ہم جو بات کرنے والے تھے, مجھے پتا چلا تھا کہ ہم یہ گھی, چیز اور ان سب چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں, اور آپ بھی بات کر سکتے ہیں. یہ جتنی بھی گروسری شاپس میں جا کے آپ لوگوں کی بحث ہوتی ہے نا کہ اس میں اتنی افادیت ہے, اس میں نہیں ہے, اور آج کل جو کریز ہے فٹنس کا, اس میں کیا چیزیں کھانی چاہیے, کیا نہیں کھانی چاہیے, کس میں نیوٹرینٹس موجود رہتے ہیں, کس میں نکل جاتے ہیں پروسیسنگ کی وجہ سے, یہ تمام سوالات آپ شہزاد صاحب سے کر سکتے ہیں. شہزاد صاحب, آپ سے ہی شروعات کرتے ہیں, اور اسی سوال سے شروعات کرتے ہیں کہ ایک تو روزمرہ کی زندگی میں آپ کیا پریفر کرتے ہیں یا لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں, گھی میں سالن بننا چاہیے اور آپ کا پکوان ہونا چاہیے یا تیل میں ہونا چاہیے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں, دیسی گھی ریالٹی ہے, اس کو تو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا, نہ کوئی اس کو بتانے کی ضرورت ہے. دیسی کلچر میں دیسی گھی ہی ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں. اس کی فائدیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں جو بچوں کی گروتھ ہو رہی ہے اس میں دیسی گھی کا ہونا بہت ضروری ہے. چاہے پراٹھا کی شکل ہو, چاہے سالن کی شکل ہو, تھوڑا استعمال ہو جائے تو یہ ضرور ہونا چاہیے. صحت کے لیے دیسی گھی بہت ضروری ہے. تو آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہے؟ یہ دیکھیں, یہ انسانی جو میلٹنگ پوائنٹ ہے نا, یہ اس پہ یہ میلٹ ہو جاتا ہے. جو بھی کوئی لوگ کہتے ہیں کبھی بناسپتی گھی میلٹ نہیں ہوتا, یہ اس کا ٹمپریچر جو ہے نا انسانی جسم کے ساتھ ہے. آپ اس کو ہاتھ پہ رکھیں یا آپ استعمال کرتے ہیں, یہ میلٹ ہو جائے گا, یہ جمے گا نہیں. باقی بناسپتی گھی وہ جم جاتا ہے. تیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بناسپتی گھی کا کوئی جسمانی طور پہ اس کو کوئی فائدہ نہیں. دیسی گھی میں طاقت ملتی ہے, انرجی ملتی ہے, پروٹین ملتی ہے. لیکن جتنا بازار میں آپ کو ملتا ہے وہ تو بناسپتی ہوتا ہے نا, وہ تو دیسی نہیں ہوتا. یا کسی میں دیسی گھی انہوں نے لکھا ہوتا ہے تو کیا وہ دیسی گھی ہوتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیسی گھی اگر لکھا ہوتا ہے, ہر کمپنی پرائیویٹ کمپنی ہے, ہر کمپنی کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے. تو ہم تو اپنی بات کریں گے, جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے وہ الحمدللہ 100% پیور ہی ہے. کیونکہ ساہیوال جو ہے نا جی, یہ پاکستان میں پاپولر ہی ڈیری کی وجہ سے ہے. کیونکہ اس کی گائے, اس کی بھینس, نیلی راوی, یہ دنیا میں, پاکستان میں نہیں, اس کی جو بھینس ہے دنیا میں مشہور ہے. اس کا اپنا ہی ایک ریٹ ہے, اس کے دودھ میں اپنی افادیت ہے. تو لوگ بڑے دور دور سے ساہیوال کی, آپ اگر کراچی آئے دیکھیں تو قربانی کا جانور بھی لوگ, میں ابھی یہی بات کرنے والی تھی کہ آگے عید قرباں ہے اور اس وقت بھی کہتے ہیں کہ جی ساہیوال سے یہ جانور آیا ہے. اسپیشل ان کا وہ باڑے لگتے ہیں اور لوگ اسپیشل ساہیوال کی وہ نسل کو چیک کرتے ہیں. اس کا ریٹ بھی اپنا ہی. پنجاب سے بہت جانور یہاں کراچی آتے ہیں قربانی کے, اور کراچی میں جو منڈی ہوتی ہے وہ تو دنیا کی سب سے بڑی منڈیوں میں شمار ہوتا ہے. اس کا ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے. تو یہاں پر جب آتے ہیں پنجاب سے بہت جو رونق لگتی ہے نا جی وہ منڈی میں, وہ ساہیوال کا ہی پنڈال ہوتا ہے. آپ انفارمیشن لے سکتی ہیں. ہاں, ساہیوال کا بھی ہوتا ہے. ویسے پنجاب کے سے مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور سندھ کے بھی انٹیریئر سے آتے ہیں کافی لوگ. تو خیر اس بات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ساہیوال میں جب اتنا اچھا گھی اور ساری چیزیں ملتی ہیں تو میرے خیال میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. چیز الحمدللہ ہر چیز ملتی ہے ساہیوال. اچھا صدف, آپ نے مجھے کالر کے بعد یہ بتانا ہے, پہلے ہم کالر سے بات کریں گے کہ آپ ساہیوال چیمبر آف کامرس کی ممبر ہیں, تو آپ کن چیزوں کو لک آفٹر کرتی ہیں ایز اے ممبر آف دا چیمبر. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, اور ہمارے ساتھ کون ہے؟ مجھے نام بھول گیا. شہریار. او ہو شہریار, ایک تو آپ کی کال آتی ہے نا تو مجھے لگتا ہے پہلے لگتا ہے کہ کوئی خاتون ہے, پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ارے آپ ہیں 4th کلاس کے اسٹوڈنٹ. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک, اور آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آج امی نے آپ کو پہلے سے بتا دیا یا وہ فون پہ بتائیں گی اور پھر آپ مجھے بتائیں گے؟ امی نے نہیں بتایا, جان نے. ہاں بتاؤ کیا کہنا ہے. یہ کہ ہمارے گاؤں میں نا بھینسوں کو ایک بیماری ہوتی ہے مخر, اس کا علاج پتا کرنا تھا, بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, وہ ابھی ہم یہ والا سبجیکٹ تو ہے نہیں,
لیکن پوچھ لیتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی اندازہ ہے. ہاں اب یہ ہے کہ اس میں ہم کسی ویٹ ڈاکٹر کو بلائیں گے بعد میں اور وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ اس کا کیا جواب ہے, لیکن وہ بھی عید قربان کے آس پاس ہم آپ کو اس حوالے میں بتائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی, تو میڈم آپ کیا کرتی ہیں اس کمیٹی میں, کیا لک آفٹر کرتی ہیں؟ جی اس طرح ہے کہ جب میٹنگس ہوتی ہیں, جب مل کے بیٹھتے ہیں تو ڈفرینٹ ڈسکشنس ہوتی ہیں. ہمارے چیمبر نے, ساہیوال نے لاسٹ 2 ایئر میں بہت کام کیا ہے. اس میں کافی ایمبیسیڈر آئے, آؤٹ آف کنٹری سے آئے, اور جتنی ترقی ہمارے چیمبر آف کامرس نے لاسٹ 2 ایئر میں کی ہے نا, اتنی کبھی کسی کے بھی ٹائم میں نہیں ہوئی. ان میں ان کے بڑے بھائی سہیل انجم انصاری کا بہت کنٹریبیوشن ہے. ان کی بہت کوششیں ہیں کہ انہوں نے اتنے پین لے کے, ایک چیز کو پین لے کے ان حالات میں لے کے کسی ایمبیسیڈر کو آنا ڈفرینٹ کنٹری کے, اور ان کو لک آفٹر کرنا. اس سے آپ کی بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہوا ہے؟ بہت زیادہ. ہمارے ساہیوال کو ترقی ملی ہے اس چیز کے لیے. وہ ساہیوال کا نام پاپولر ہوا ہے جو دنیا میں جانتا ہی نہیں تھا نا ساہیوال کو. بہت چھوٹا شہر ہے تو, لیکن الحمدللہ ان 2 ایئرس میں ان کو جاننے لگے ہیں لوگ. تو اس میں اوبویسلی میں بھی جاتی تھی, میٹنگس ہوتی تھیں, ڈسکشنس ہوتی تھیں. پھر جب لوگ آپ کی طرف باہر سے آئیں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کی ترقی کے چانسز زیادہ ہیں. اچھا, آپ کیونکہ میرا جب بھی پنجاب کا ٹریول ہوا اور میں مختلف علاقوں میں گئی, یا جی ٹی روڈ پہ بھی جب بہت, اب تو خیر ٹائم ہو گیا, اس پہ جب ٹریول کیا تو ہم جن علاقوں کو سمجھتے تھے نا کہ یہ تو شاید بہت بیکورڈ ہوں گے, وہ ایکچولی بیکورڈ نہیں ہوتے. ان کے پاس تو اور اتنی خصوصیات ہیں, اتنی بہترین چیزیں ہیں, اتنی بہترین طریقے سے وہ اپنی نمائندگی کرتے ہیں. تو ساہیوال بھی میرے خیال میں اب ایک ایسا شہر بن چکا ہوا ہوگا جہاں پر ہر برانڈ آپ کو ملتا ہوگا, ہر طرح کے مالز ہوں گے, اور ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. ایسا ہو چکا ہے نا, ہمیں کبھی اب فیل نہیں ہوتا کہ ہمیں دوسرے شہر میں جانا پڑے ان چیزوں کو لینے کے لیے. ڈویژن بھی بن چکا ہے نا, پہلے ڈویژن نہیں تھا, یہ 2 ایئرس وہ پہلے ڈویژن بن چکا ہے. نہیں, بڑی بڑی بہترین شاپنگ آپ کر سکتے ہیں. لوگ تو دبئی جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں, آپ ان جگہوں پر بھی جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں. کیونکہ ریسنٹلی میرا یہ ایکسپیرینس رہا, فیصل آباد میں میرے کچھ سسرالی رشتے دار ہیں, بڑے عرصے سے وہاں جانا ہوتا ہے. لیکن اب جب میں گئی تو وہاں مالز میں جو چیزیں اویلیبل ہیں, اور جو خاص طور پہ سردیوں کے کپڑے وہاں اویلیبل ہیں, وہ رینج کراچی میں بھی نہیں آپ کو مل رہی ہوتی ہے. تو بڑی ترقی ہوتی جا رہی ہے, اور دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں اس وقت. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم سب سے پہلے سب کو سلام, آپ کے ہوسٹ کو سارا سلام. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. وعلیکم السلام. جی شکریہ. ہاں بالکل, ریگولر کالر ہوں, اور میں پروگرام آپ کا جو ہے نا سنتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں. ماشاء اللہ بہترین پروگرام ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں جو ہے نا کچھ گاؤں وغیرہ بھی ہیں, تو اس میں جو دودھ ہے وہ دودھ ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو کافی ٹائم کے بعد ویدر کنڈیشن کے مطابق جو ہے نا, تو ہم اس کو کس طرح جو ہے نا یوٹیلائز کر سکیں, جو اس کو کس طرح سیو کر سکیں. آپ کو ان کا سوال سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے, ہم آپ کو آن ایئر بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ان کا کہنا ہے کہ دودھ جیسے گاؤں سے نکلتا ہے تو اس کو ہم کیسے کیئر کر سکتے ہیں اس کو. اصل میں جب دودھ اپنا گوالوں سے گھروں سے نکلتا ہے, یہ اس کی گاؤں میں جب جاتے ہیں, کسی کے پاس 2 بھینسیں ہیں, کسی کے پاس 4 بھینسیں ہیں, کسی کے پاس 1 ہے. وہ پہلے رواج ہوتا تھا گھر میں, وہ دودھ بیچتے نہیں تھے, تھوڑا سا دودھ رکھتے تھے, لسی چاٹی کی اور بٹر نکالتے تھے. جیسے جیسے آبادی بڑھی ہے, ڈیمانڈ بڑھی ہے, اب وہ بھی ڈبے والے دودھ پہ آ چکے ہیں اور اپنا دودھ سیل کر دیتے ہیں. اب جیسے وہ گوالا دودھ لے کے نکلتا ہے تو 1 کلومیٹر تک ہی اس نے پہنچنا ہوتا ہے, وہاں تک دودھ خراب نہیں ہوتا. وہ آگے ہی ان کے کلیکشن سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں اس نے سیل کرنا ہے, وہاں چلر لگے ہوئے ہیں. جیسے ہی وہ پہنچتا ہے, وہ 1 کلومیٹر میکسیمم 10 منٹ میں پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد وہ چلر میں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں دودھ کے, وہ چلر میں آ جاتا ہے دودھ. چلر میں آتے ہی دودھ سیف ہو جاتا ہے. پھر اس کی لائف جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے, اس میں مائنس پہ آ جانا ہے یا پلس پہ, جیسے انہوں نے ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا. آگے گاڑیاں آتی ہیں کمپنی کی, اٹھا کے لے جاتی ہیں. دودھ سیف رہتا ہے, اچھا دودھ سیف رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال ہمارے پاس اور آیا ہے
किसी ने ये पूछा है कि आर्टिफिशियल दूध भी बनाते हैं और मेरे ख्याल में वो टी वाइटनर की तरफ इशारा था या और इस तरह के काफी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में हैं, तो इसका क्या नुकसान है या इसके लिए क्या अवेयरनेस है इस हवाले से जो आप हमारे लोगों तक पहुंचाना? असल में एक तो है, दो चीजें हैं। एक तो पैकिंग के बाद आर्टिफिशियल आती है चीज, एक दानिश्ता तौर पे तैयार किया जाता है। वो कुछ नस्ल हर महकमे में, हर अदारे में, हर फील्ड में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये चीजें चलती हैं। ऐसे दूध में भी चलती है, 1 नंबर दूध है, 2 नंबर बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आगे अब लैब इतनी आ चुकी है, सेंसिटिव लैब, कि वो फौरी बता देती है कि इसमें क्या डाला है, इसमें क्या नहीं है। अब ये परचेजर पे वो डिपेंड करता है कि वो दूध अपनी मर्जी से 2 नंबर ले रहा है या कि वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। एक तो ये है पिछला प्रोसेस। अब वो दूध जब फैक्ट्री के अंदर आ जाता है, किसी भी फैक्ट्री के, क्योंकि ब्रांड नहीं मैं ले सकता, जो भी पैकिंग करती है फैक्ट्री, अब उसने उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। किसी ने उसको दूध की शक्ल में पैकेटाइज दूध बेचना है, किसी ने उसको टेट्रा पैक में लेके आना है, किसी ने उसको योगर्ट में लेके जाना है, किसी ने चीज पे लेके जाना है। ये सारे प्रोसेस दूध के म्यार के मुताबिक, दूध की फैट के मुताबिक उसको फिर उस लाइन में लेके जाते हैं कि ये चीज का है, ये बटर का, ये इसमें से क्रीम इतनी निकालनी है। ये सारे प्रोसेस होते हैं। बट ये इफेक्ट है कि दूध में आर्टिफिशियल हो रही है, मगर अब ये लैबें हैं। अगर और ये जो आर्टिफिशियल है, अगर आपको पता है कि टी वाइटनर वगैरह है, तो उसे आप पानी में घोल के पिए ना अपने बच्चों को पिलाएं। देखो वादा लिखा हुआ टी वाइटनर, अब उसमें ये पाउडर का बना हुआ है, मिल्क पाउडर का, और उसमें वेजिटेबल ऑयल है जी, ठीक है। अब लोगों को नहीं समझ, अब देखें कई चीजें ऐसी हैं कि गुड फैट बटर में लिखा हुआ है, गुड फैट। ये गुड फैट से हम शुरू करते हैं। हमारे साथ कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम सलाम। शानजे कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक है, लगा शुक्र, दुआएं आपकी। मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शानजे, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग वक्त निकालते हैं, कॉल करते हैं, वेट करते हैं। और ये जो डेयरी का इस वक्त हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इस पे आपने कोई बात करनी है? दूध, जी जी, घी, चीज, दूध, इस पे कोई बात करनी है? शानजे, हेलो, चली गई हैं। ओके, वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ हैं जी जी अहमद साहब, जी बताइए। जी अहमद साहब कैसे हैं आप? चिश्तिया से बात कर रहे हैं, मैं नुसरत हारिस बात कर रही हूँ। ये अहमद साहब नहीं हूँ, मैं हाजी फयाज से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है हाजी साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे को भैंसे हैं, मैंने बहुत कोशिश की है, वो दूध नहीं बढ़ा रहे। अच्छा ठीक है, अब ये दूध बढ़ाने का करते हैं, लोगों ने वन विंडो ऑपरेशन समझ लिया आपको। सही बात है, आप बता देंगे इसका जवाब? मैं फार्मिंग में नहीं हूँ। दूसरा जो आप कह रहे हैं ना साहिवाल, हेलो जी जी जी, दूसरा जो आप कह रहे हैं ना साहिवाल शहर छोटा सा है, वो डिवीजन है आप? अच्छा मैंने बताया डिवीजन बन चुका है। डिवीजन है, हाँ ये खुद भी वहीं से आए हैं एक्चुअली। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लोग अपने नाम को लेकर, अपनी जगह को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं और इसका अंदाजा मुझे होता है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अच्छा, इनका ताल्लुक फार्मिंग से नहीं है, इनका कोई अपना फार्म नहीं है, इस हवाले से इस पे डिस्कशन करें। मैं फिर भी इस पे थोड़ा सा जितनी मुझे नॉलेज है, अब तो बहुत सारे डॉक्टर्स आ चुके हैं, हर फार्मिंग में उन्होंने हायर किया हुआ है, चाहे 1 घंटे के लिए, क्या आपने डेली चक्कर लगाना है मंथली पैकेज पे, तो भैंसों को ज़ाहिर है डॉक्टर के अलावा तो कोई नहीं समझ सकता। तो ये हल्का फुल्का ये सिलसिला चलना चाहिए ताकि भैंसों की केयर होती रहे। इतना ही पता है मुझे, इतना ही पता है। गुड फैट की आप कुछ बात कर रहे थे? गुड फैट की यही, जैसे टी वाइटनर पे लिखा गया है, टी वाइटनर है। अब देखें, अगर आप मिल्क, जिसपे मिल्क लिखा हुआ है किसी भी ब्रांड पे, तो वो है मिल्क, है वो टेट्रा पैक, उसकी लाइफ 90 डेज चल जाती है, शेल्फ लाइफ जो उसकी 90 से 100 डेज तक चल जाती है। मगर उसको जिस टेम्परेचर पे गर्म किया जा रहा होता है ना, बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाते हैं, एक अलग मैटर है, मगर टेस्ट नहीं वो रहता। ठीक है। अच्छा, अब हम मिल्क से दूध से चाय अगर बनती है या बच्चों को पिला देते हैं, वैसे तो ठीक है जैसे भी चल रहा है,
मगर उसकी 2 कप चाय बनती है एक क्वार्टर की या 3 बनेगी। अब वही आप 200 ग्राम टी वाइटनर लेके आते हैं, उसकी 6 चाय बन जाती है। अब लोग लालच में आके टी वाइटनर पहाड़ी इलाकों में, इधर कबाई इलाकों में नहीं पहुंच सकता दूध, वहाँ ये टी वाइटनर की ज्यादा सेल है, वो दूसरे चाय पे चल रहा है। जी अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है और उसके बाद मैंने सदफ से एक सवाल किया हुआ था ना, याद है आपको सवाल? या भूल गई हैं? याद है, उसका जवाब आपने देना है और भी मेरे जहन में आपसे सवाल पूछने के लिए आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, हम मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। जी जी। और मैं जो है 4 भैंसे रखी हुई हैं और दूध जो है कोई कम देती है और थोड़ा तो बहुत मैंने दिया हुआ है। इसके बारे में आप अगर कुछ मालूम करने देते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको फौरी बता देती हूँ कि आपने इसको किसी डॉक्टर को दिखा देना है। ठीक है, इसको मक्खन खिलाएं। हाँ, क्या खिलाएं? मक्खन, बटर खिलाएं इसको। अच्छा, मक्खन खिलाएं या फिर किसी डॉक्टर को दिखा दें। इस वक्त ये सवाल क्योंकि आपसे पहले भी किसी ने पूछा था और उसका जवाब इन्होंने यही दिया था, तो मैं उसको रिपीट किए दे रही हूँ आपके लिए। ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। खैर, थैंक यू सो मच। जी सदफ जी, मैंने आपसे क्या सवाल किया था? सवाल मैं भूल गई। नहीं, उसका आंसर मैंने दे दिया ना आपको। अच्छा, उसका आंसर आपने मुझे दे दिया। मुझे एक चीज बताएं कि साहिवाल में जो खवातीन आपको इस वक्त देख रही हैं, खवातीन के लिए आप क्या रेकमेंड करती हैं? उन्हें कैसा काम करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो वो कर सकती हैं और उस हिस्से में रहते हुए वो उसको प्रमोट करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा? खवातीन चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन वही बात है कि साहिवाल है भी स्मॉल सिटी है, अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। वहाँ से निकलने के लिए आपको, घर से निकलने के लिए ना एक लॉन्ग टाइम चाहिए कि आप निकलें और किसी से बात करें। परमिशन मेन चीज ये है। अभी इतने ना नहीं हुए लोगों के माइंड के हम लोग खुलकर बाहर आके और काम कर सकें। अच्छा, बाहर ना भी आ सकें, लेकिन चेंबर से फिर जब आपकी रसाई होती है तो आप घर बैठे भी अगर कोई चीज बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं आपकी या कुछ भी, और अगर आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो उसका भी तरीकाकार यही है ना कि आप लोगों से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो घर बैठे कौन सा काम कर सकती है, किस काम पे तवज्जो? घर बैठे तो एक तो उनकी कुकिंग है। कुकिंग ऐसी है कि आप एज ए शेफ आप निकल सकते हो, कर सकते हो। लेडीज शेफ जाहिर है, अभी तक तो मेल है, फीमेल कोई नहीं है। ओके, तो एज ए शेफ कर सकते हैं और जिससे कोई किसी को इश्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है। सेकंड है कि ब्यूटिशियन, आप पार्लर की सूरत में आजकल आपको पता है ट्रेंड भी बहुत है, पहले नहीं था इतना छोटे शहरों में ना, तो अब है, बहुत ज्यादा है। और आपका भी ताल्लुक उससे है? उससे भी है? जी, मेरा भी है। ओके, आपका भी पार्लर है? जी। ओके, और आपको लगता है कि वहाँ पर भी लोग जो हैं वो खासा अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं और इसलिए आपके पास आते हैं? यस। अच्छा, ओके, गुड। तो ये है जी, पार्लर हो सकता है, लेकिन पार्लर के लिए फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए होगी ना? तो वो फिर जाहिर है वो लगाएंगे। हाँ, तो कुछ करने के लिए हस्बैंड की सपोर्ट चाहिए, हस्बैंड की जाहिर है, इनके साथ सब कुछ है। तो ये सपोर्ट करेंगे। उनके लिए ना मर्दों को थोड़ा सा खुले माइंड का होना पड़ना है। काम मर्दों को थोड़े खुले माइंड का होना पड़ना है। ये जो इन्होंने जुमला बोला है ना, वाह वाह। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी दोस्त? मैं ठीक हूँ, ताहिरा बात कर रही हूँ आरीवाली से। मुझे समझ आ गई, वही तुम हो ना जिसको मैंने कहा था रेडियो पे लगता है मैं तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ। अच्छा, मुझे जो आपके गेस्ट आए हुए हैं ना, उनसे ये बात करनी है कि डेयरी में मतलब कि फीमेल जो है वो किस तरह से बिजनेस कर सकती हैं। कौन सा बिजनेस करना है? बिजनेस भी तो स्पेसिफिक बताओ ना। डेयरी में ही। अच्छा, डेयरी बिजनेस कैसे कर सकती हैं? ओके, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। वो नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती? क्यों? वो खाना आपने वैसे बात यहाँ से शुरू की थी कि खवातीन जो चाहे वो कर सकती हैं। नहीं, ये दूध वाली साइड पे बहुत हार्ड वर्किंग है। अच्छा, हाँ, वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो तो वो लैब में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लेडीज अब आ चुकी हैं, पहले नहीं थी। अब तो खास तौर पर लैब पे अच्छी फैक्ट्रियों में लेडीज को हायर किया हुआ है। ओके, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन चुकी हैं। ठीक है। हाँ, तो वो पहले पढ़े, फिर मेरा मतलब उसको प्रैक्टिकल में लेके आए तो फिर अच्छी जॉब मिल सकती है।
ٹھیک ہے ہمارا وقت اس کا جواب میں دیتا ہوں سوال ان کے ساتھ مگر جواب مجھے پتا. تھینک یو سو مچ آپ دونوں یہاں تشریف لائے. آپ کے ساتھ ہمارا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. بڑا آپ نے ہمیں جلدی ساہیوال کی چھوٹی سی سیر کرائی, اس کے لیے بہت شکریہ. وی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو. اور آپ لوگ اسی طرح اچھا کام کیجیے اور ساہیوال کے لیے یا پاکستان کے لیے اور پاکستان کا نام جہاں جہاں روشن ہو سکے اسے ضرور کیجیے. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. بریک کے بعد آج پتہ چل ہی جائے کون کس کی رسپیکٹ کرتا ہے اور رسپیکٹ کرنا یا نہ کرنا کیسے پتہ چلتا ہے. ایکچولی وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر دا بریک. ویکسینیشن. سفری حج پر روانگی سے کم از کم 10 سے 12 دن قبل گردن توڑ بخار اور فلو کی ویکسین ضرور لگوا کر سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کریں. یہ ویکسین تمام حاجی کیمپوں اور سرکاری یا غیر سرکاری ہسپتال سے لگوائی جا سکتی ہے. 89 میں دبئی میں آیا اور میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سیاسی اور سماجی سرگرمیاں بھی جاری رکھی. میرا نام میاں منیر ہانس ہے. میں ہوں پاکستان. قومی سفر کے 70 سال. قومی سفر کے 70 سال. طاقت کے غلط استعمال سے نفرت اور طاقت کو عوام کے لیے استعمال کرنے سے محبت, یہ ہے پاکستان اور اسی لیے میں ہوں پاکستان. قومی سفر کے 70 سال. مختلف ثقافتوں اور مختلف قومیتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا دن ہے. میں ہوں پاکستان. قومی سفر کے 70 سال. ہمیں پاکستان نے بہت کچھ کیا اور آج وقت آ گیا کہ ہم پاکستان کو واپس کریں. میں ہوں پاکستان. قومی سفر کے 70 سال.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. PTV نیوز میں اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سلمہ گلزار. نئے وزیر اعظم کا انتخاب. مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے. کاغذات کی جانچ پڑتال آج ہوگی. وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا. کابینہ کی تشکیل کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا. پارٹی کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے. الزام لگانے والے اپنے گریبان میں بھی جھانکے. مسلم لیگ نون کے نامزد وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان 10 سپر مشاق طیاروں کی فروخت کا معاہدہ. پاک فضائیہ معاہدے کے تحت آذربائیجان کے ہوا بازوں اور تکنیکی عملے کو تربیت بھی دے گی. دہشت گردی کے خلاف ملک بھر میں آپریشن ضد الفساد جاری. کوئٹہ کے علاقے کریدیبا اور پیر کوہ ڈیرہ بکسی میں ایس سی بلوچستان اور پولیس کی مشترکہ کارروائی. دہشت گردوں کے 2 ٹھکانے تباہ. 32 کلو گرام دھماکہ خیز مواد، مواصلاتی آلات اور بارودی سرنگیں برآمد. 11 مشتبہ افراد گرفتار. خیبر ایجنسی کے علاقے ملاگوری تاتارا میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی. میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق. 4 بچے زخمی. زخمی بچوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیٹیکل انتظامیہ. ملک کے بالائی علاقوں میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری. راولپنڈی اسلام آباد میں بارش. نشیبی علاقے زیرآب. کشمیر گلگت بلتستان اور بالائی علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے بارش. پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی توقع. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. 755 امریکی سفارتکار روس سے نکل جائیں. صدر ولادیمیر پوتن. امریکی پابندیوں کے جواب میں مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے. ماسکو کا انتباہ. شمالی کوریا کی جانب سے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربے کے بعد امریکہ کا بحر الکاہل میں تھارڈ میزائل کا تجربہ. امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے لڑاکا طیاروں کی جزیرہ نما کوریا پر پروازیں. ترکی کے شہر استنبول میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین کا مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے نواح میں صہیونی ریاست کے سیکیورٹی اقدامات کے خلاف احتجاج. مظاہرین کے اسرائیل کے خلاف نعرے. قبلہ اول سے سیکیورٹی ختم کرنے کا مطالبہ. بھارت میں طوفانی بارشیں اور تباہ کن سیلاب. ہلاکتوں کی تعداد 213 ہو گئی. ہزاروں افراد پانی میں ڈوبے گھروں کی چھتوں پر امداد کے منتظر. بڑی تعداد میں مویشی بھی سیلابی ریلے میں بہہ گئے. پاکستانی باکسر محمد وسیم نے انٹرنیشنل رینکنگ 5 جیت لی. پیناما میں ہونے والے مقابلے میں محمد وسیم نے میزبان ملک کے ایون فریڈرکس کو تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا. پاکستان میں مجھے بے حد پیار اور تعاون ملا. کیٹو پر پاکستانی پرچم لے کر جانا میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. کیٹو سر کرنے والی پہلی امریکی خاتون کو فیما. وینیسیا اوبرائن کا سوشل میڈیا پر پیغام. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے PTV نیوز کے ساتھ رہیے. عازمین حج متوجہ ہوں. اپنے حج کو آسان اور سہل بنانے کے لیے جسمانی تندرستی ضروری ہے. لہذا ابھی سے روزانہ 4 سے 5 کلومیٹر واک کو اپنا معمول بنا لیں. دل میرا #جان. میرے دل میں دھڑکے پاکستان. ساری دنیا کے فارمیٹ کرتے ہیں ٹویٹ. میرے دیش کی مٹھائی جیسی نہیں کوئی سویٹ. ٹورسٹ جتنے ہیں ورلڈ اوور. میرے ملک کی بیوٹی پہ فلپڈ اوور. اپنی ڈھابے کھابے ٹرک آرٹ رکشا. ان سب کی مچی ہے دھوم آن انسٹا. اس کے آرٹ اور کرافٹ کی بات نرالی. اس مٹی کی ہے
लोग मिसाली, गूगल के जाने मेरे मुल्क की शान, कभी आके तो देखो मेरा पाकिस्तान। कौमी सफर के 70 साल। वेलकम बैक। और इस वक्त का हमारा सब्जेक्ट, जिसके बारे में मैं सुबह से ही इंतजार कर रही थी कि हमें कब मौका मिलेगा कि ये तमाम मेहमान हमारे स्टूडियोज में होंगे और हम ये बात करेंगे कि आजकल हर कोई एक दूसरे को कहता है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, या इस तरह के जुमले हम एक दूसरे के साथ बहुत एक्सचेंज करते हैं। और ख़ासतौर पे न्यूली डेवलप्ड रिलेशनशिप्स में या फिर ऑफिशियल एनवायरनमेंट में या उन रिश्तों में जहां आप ऑब्वियसली बाय बर्थ जिनके साथ कनेक्टेड नहीं होते, जिनके साथ बाय बर्थ कनेक्टेड होते हैं, आपके फैमिली हो गई, माँ बाप हो गए, एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, रिश्तेदार हो गए, वहाँ तो आपको मोर और लेस इज्जत करनी ही होती है, या आपको बचपन से इस तरह की तरबियत मिल ही जाती है कि आप उनके साथ एक रिश्ता, चाहे वो कैजुअल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, जैसा भी हो, वो आप लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पता चलता है कि हमारे माशरे में कितनी रिस्पेक्ट अभी बची है एक दूसरे के लिए, नहीं बची है। बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, यानी मौमर अफराद के लिए, बच्चों की भी एक रिस्पेक्ट होती है, उसे हम कहाँ कहाँ छेड़ देते हैं। खवातीन की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए ऑनर एंड रिस्पेक्ट या ग्रैटिट्यूड, इस सब पे हमने बात करनी है। लेकिन एहतराम पे हमने खास तौर पे बात करनी है, क्योंकि कहते सब हैं, देखें आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन जब इज्जत करने का मौका आता है उस वक्त एटीट्यूड ऐसा नहीं होता कि इज्जत हो रही हो। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मेरे ख्याल में पूरी, इनको तो मैं कह सकती हूँ कि किताब है, और किताब का टाइटल है डॉक्टर मुईज। अस्सलाम वालेकुम। माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, आप सब इनको जानते हैं। कैसे हैं आप डॉक्टर मुईज? ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे साथ मौजूद हैं जी, बड़ी खुशी हो रही है मुझे इनको तो इंट्रोड्यूस कराते हुए, राबिया शाह हैं और मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हैं। क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम। इवेंट मैनेजमेंट भी करती हैं, लेकिन वो तो मैंने पीछे डाल दिया अभी, क्योंकि अभी तो मुझे ब्लैक बेल्ट सामने बैठी हुई नजर आ रही है, और कह रही है कि मैंने बहुत फाइट्स भी की हैं, और इज्जत जो है कभी कभी आपको ऐसे ताकत के जोर पे भी करवानी पड़ती है, तो उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी। एंड वी हैव हमारी बड़ी प्यारी डॉक्टर साहिबा मौजूद है, हमारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक ठाक। और आप तो इतनी पोलाइटली बात करती हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं। बस ये पोलाइटनेस ही है जो आपको सलाम करने में मजबूर करती है दूसरों को भी, और आप भी कर रहे हैं। आप भी कर रहे होते हैं। ओके डॉक्टर मुईज, आपसे शुरुआत करते हैं। आजकल कह तो सब देते, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कर कोई नहीं रहा है रिस्पेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मौजू आपने छेड़ा है, इसकी कई डायमेंशन है जी। पहले तो वजूद की, किसी इंसान की वजूद की रिस्पेक्ट, फिर किसी इंसान के नजरियात की रिस्पेक्ट, फिर किसी इंसान के मजहबी अकाइद की रिस्पेक्ट, ये तमाम रिस्पेक्ट में आता है। हाँ। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आप उसे स्पेस देते हैं। ओके, ठीक है। अब वो स्पेस फिजिकल स्पेस भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल स्पेस भी होती है। तो अब रिस्पेक्ट किस में होगी या कौन शख्स रिस्पेक्ट करेगा? रिस्पेक्ट के पीछे जो आंसर होता है उसे अदब कहते हैं, और अदब के पीछे हया होती है। जिसमें हया होगी उसी में अदब होगा, और जिसमें अदब होगा वही रिस्पेक्ट करेगा। तो अब हमें देखना ये कि हमारे माशरे में लोगों में शर्म और हया बाकी बची है या नहीं बची, ठीक है ना? इजहार कैसे होता है? इजहार होता है इंसान के किरदार में, इखलाक में, बिहेवियर में। वो बिहेवियर आपको नजर इसलिए नहीं आता, बहुत कम नजर आता है कि माशरे के अंदर एक अजीब व गरीब कैफियत है, हर इंसान अपने लिए जीना शुरू कर दिया है। यानी इंसान की जो सेल्फ है वो इतनी खुदगर्ज हो गई है कि वो चाहता है कि बस हर चीज माई वे और हाई वे है, तो मेरी मर्जी हो या फिर कुछ ना हो। उसमें जो रिस्पेक्ट थी कि जी बड़ों का अदब एहतराम करना, बच्चों के साथ किस तरह पेश आना, हम उम्र के साथ। एक आदमी था होजे सिल्वा, उसने एक वर्कशॉप बनाया 1940 में। 20 साल रिसर्च के बाद दुनिया में बड़ा पॉपुलर हुआ। अच्छा। आपको पता है उस वर्कशॉप के मकबूल होने का राज क्या था? वो पूरा का पूरा अदब और इखलाक पे बेस्ड था। उसमें एक जुमला है जो बार बार जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपके दिमाग में डाला जाता है। उर्दू में ये है कि आप पूरी इंसानियत को कंसिडर करोगे एक फैमिली की तरह, जो आपसे बड़े उनको उस तरह अदब और एहतराम करोगे जैसे माँ बाप,
आपके हम उम्र है उनको भाई बहन की तरह ट्रीट करोगे, जो बच्चे हैं उनको शफकत की तरह ट्रीट करोगे। ये दिमाग में डाला जाता था लोगों के। तो लाखों पार्टिसिपेंट जिन्होंने दुनिया में वर्कशॉप किया, उनकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गई कि उन्होंने फिर लोगों का अदब और एहतराम करना शुरू किया, इज्जत देना शुरू की। हमारे माशरे में कहते हैं कि जी इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है, अदब करने से आपको अदब मिलता है। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे किसी की तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अच्छा, इस पे एक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। ये सारी बातें ऐसी हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अब अनफॉर्चुनेटली ये जहन बन चुका है लोगों का कि अगर मैं और आप एक साथ काम कर रहे हैं और मैं आपकी सबऑर्डिनेट हूँ, मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको कुछ नहीं कहती हूँ, तो थोड़े दिन बाद आपका ये रवैया बन जाएगा कि आप मुझे इंसल्ट करें। और वहाँ ये मामलात को आप कैसे डिफाइन करेंगी? क्योंकि चलें इसको हटा भी दें, और भी मामलात में है कि एक ज़्यादा पावरफुल है, एक कम पावरफुल है, एक के पास अथॉरिटी है, एक के पास कम अथॉरिटी है, तो ज़्यादा अथॉरिटी वाला फिर कम अथॉरिटी वाले को एक्सप्लॉइट करने लगता है। इसका जवाब आपने देना है। हाँ, क्या नफ्सियात है, और ये तो फिर नो वे आउट वाली सिचुएशन है ना, फिर तो कोई एक दूसरे को इसीलिए रिस्पेक्ट नहीं करता है। इस पर आपने कॉमेंट करना है, लेकिन कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। आज आप लोग जल्दी जल्दी रिस्पेक्ट के हवाले से सवालात करो ताकि अच्छे जवाबात आए। जी, इज्जत सबकी करनी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अगर हम किसी की इज्जत ना करे, अगर वो हमारी इज्जत करे तो वो उनका बड़ा पान होता है। तो हमें चाहिए कि हम सबकी इज्जत करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जी देखिए, एक चीज़ तो ये है कि रिस्पेक्ट को पहले तो हम ये समझ लें है क्या वैल्यू है जो हम दूसरों को दे रहे होते हैं, और हर इंसान रिस्पेक्ट के साथ ही दुनिया में है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या फिर बूढ़ा हो, उसका राइट है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए और दूसरे का राइट है कि उसकी भी रिस्पेक्ट की जाए। दो चीज़ों से हम सीखते हैं, एक तो लैंग्वेज और एक मॉडलिंग। लैंग्वेज का मतलब है हमारे जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल या उनका चुनाव इस तरह से हो कि दूसरा पर्सन को लगे कि मैं उसको रिस्पेक्ट दे रही हूँ। और दूसरी मेरी बॉडी लैंग्वेज है कि मैं किसी के साथ किस तरह से बिहेव करती हूँ। हाँ। और एक चीज़ ये कि मॉडलिंग से हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो अगर कोई शख्स किसी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसने अपने एनवायरनमेंट से उन चीज़ों को नहीं सीखा है। किस तरह से नहीं सीखा? घर के अंदर में भी लाउड नॉइज में बात की जाती हो, या ऐसे अल्फाज जो कि नेगेटिव कनोटेशन रखते हैं इस्तेमाल किए जाते हों जो उसने सीख लिए, और वो मुआशरे में रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में नहीं आते हैं। और होता क्यों है कि इंसान की जो पर्सनालिटी है उसके तीन पहलू हैं, जो एक दूसरा ईगो और एक सुपर ईगो होता है। एक जो है वो हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि हैवानियत की तरफ हमें ले जाती है जी। और वो चीज़ वो है जो कि हम यूँ कह लें कि खुदगर्ज होती है, जिसमें अपनी नीड्स पूरी करने की ख्वाहिश होती है कि मैं पहले अपनी ख्वाहिशों को पूरा करूँ। तो जब हम दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते तो हमें कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं मेरी ये नीड्स पूरी नहीं होंगी। तो वो जो डर है या खौफ है वो हमें मजबूर कर देता है कि हम रिस्पेक्ट ना करें या लाउड हो जाए या एग्रेसिव हो जाए। मगर मैं आप दोनों से एक और सवाल करना चाहूंगी, कॉलर भी है और मुझे राबिया से भी बात करनी है कि हम घरों से निकल के आज के दौर में वो नहीं रहते जो हमें घरों में सिखाया जाता है। हम वो बनना शुरू हो जाते हैं जैसा एनवायरनमेंट हमें मिल रहा होता है। इस पे मुझे आप लोगों से बात करनी है, लेकिन एहसन साहब की बात हम पहले सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप तो माशाल्लाह वो टॉपिक ढूंढ के लाते हैं जिसकी माशरे में जरूरत है, और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, इज्जत तो सारी अल्लाह की और उसने अपने महबूब बंदों को दी है। अब हम जमाने में ये देखते हैं कि बड़ी माजरत के साथ के पोजीशन के लिहाज से हम बड़ी इज्जत करते हैं और रिश्तों की इज्जत को थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं। और इज्जत में एक पहलू और भी है, शायर ने कितना खूबसूरत कहा है, दूसरों को ता न समझे मोहतरम आदमी खुद होता है। जितने आपकी आवाज चली गई, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। राबिया, आप बताएं कि ये इज्जत वाले मामलात आपको क्या लगते हैं? आजकल इज्जत करवानी पड़ती है या लोग करते हैं इज्जत? जितनी पोजीशन आपकी हाई है उतनी इज्जत आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ एक परसेप्शन बहुत जो कि गलत है कि मैं बड़ा हूँ और वो मेरे आगे झुककर बात कर रहा है तो शायद वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट वो होती है जो पीछे आपके बात की जाती है कि बंदा नाइस है। हाँ। सामने तो हर कोई जी हजूर करेगा, आप चापलूसी है, वो चापलूसी है। रिस्पेक्ट में जब आप उठ के जाओ, चार लोग बोले हाँ यार ये बंदा अच्छा था या इसका ये बिहेवियर अच्छा है, ये नीचे वाले लोगों के साथ अच्छा है,
जैसे हम कहते हैं कि किसी इंसान को पहचानना है तो उसको उन लोगों से पहचानो जो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो उनको कैसे ट्रीट करे समझ आ जाएगा बंदा इज्जत के लायक है। सर राबिया एक बात बता दो अब इसी नोट पे कि तुम्हें देख के तो जाहिर है किसी को पता नहीं चलता होगा कि ये ब्लैक बेल्टर है ना, बहुत मासूम रहते हैं। तो हाँ मार्शल आर्ट आता होगा या कुछ भी है इस तरह से, तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि जहाँ तुमने पहले बहुत इत्मीनान से काम लिया हो, तुमने समझाया हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा दाव जो है अगले पे भारी पड़ेगा, लेकिन अगला हल्का ले रहा हो, वो आई न रहा हो उसमें, और फिर तुमने जो किया, कोई कहानी है? वो क्लब में ही होता था, लाइक फाइट्स वगैरह के बीच में कुछ लड़के होते थे, वो हम लोगों की नॉन कांटेक्ट फाइट होती है, बेल्ट टेस्ट हो रहा है, वो लड़की है लड़की समझ के मतलब बिलो द बेल्ट भी मारेंगे, फाउल भी खेलेंगे। तो एक आध दफा खाया, फिर एक दफा जब मारा तो उन्हें समझ आया कि इधर नो एंट्री का बोर्ड है, इधर नहीं आना है, इधर नहीं, तो उन्हें समझाना पड़ता है बाय बॉडी लैंग्वेज के सर ये नो एंट्री है, आपको यहाँ नहीं आना है। वरना आप मासूम रहो और लड़की हो ना, वो रिस्पेक्ट लेना लड़की के लिए इस माशरे में बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा ये तो क्लब में हुआ ना, मैं उसकी स्ट्रीट फाइट की बात कर रही थी। वो बहुत हुआ है रोड्स वगैरह पे, मतलब लड़की और शक्ल से दुपट्टा उड़ा हुआ, सीधी शादी होगी, आप साइड से गुजर गए या कोई और इस तरह का गलत आपने एक्ट कर दिया तो वहीं रोड पे दो लगा दिए ना, फ्रंट किक मारी या कोई साइड किक मारी, बंदा वहीं पे हम लोगों को पता होते हैं जो वीक पॉइंट्स होते हैं, वहाँ हमारा वो वही लाइक बेंड हो गया। अगर वो गलती पर होगा वो सॉरी करेगा, नहीं तो ये लोग जल्दी भागने की करते हैं जो गलत होता है। तो आपको लगता है कि रिस्पेक्ट जो है वो करानी पड़ जाती है, और अक्सर लोग इस वजह से रिस्पेक्ट करते हैं, जहाँ उनकी नहीं चलती तो रिस्पेक्ट कर लेते हैं, वो फिर उन्हें जबरदस्ती बाजी करके सॉरी करना पड़ता है, तो वो रिस्पेक्ट आ जाती है। ओके, जो मैंने पहले सवाल किया था आपसे कि हमारे यहाँ जो है वो हम बनते, बेशक जैसे इन्होंने कहा कि घर में बड़ी अच्छी बात सिखाई गई, आप हल्के बोलते रहे, बड़े आजिज रहे, सारी चीजें हुई, जैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ में गए, एक साल एक्सप्लॉइट हुए, दूसरे साल एक्सप्लॉइट हुए, तीसरे साल तो आप भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे ना उससे निकलने के लिए। इस पे आपने कमेंट करना है, लेकिन कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी सनाउल्लाह बोल रहा हूँ गुजरात से। जी सनाउल्लाह साहब। जी तो बात ये है ना जी, ये रिस्पेक्ट की बात तो पाकिस्तानी कौम जो है ना ये ज्यादा सियासी लीडरों से अक्सर लेती है, यानी जो भी हो, कोई बंदा अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हम उसको पिक करते हैं कि हमारा कोई जो है ना, यानी हम पॉलिटिक्स को ज्यादा अहमियत देते हैं, और जो कोई लीडर हो उसको मुताबिक किसी की रिस्पेक्ट करने के आदी हो गए हैं। यानी जिस तरह आप देख लें कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन जब करता ही नहीं। इमरान खान साहब ने क्या रिस्पेक्ट की है इस कौम की, मतलब ठीक है, वो हम ये अब दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाएंगे, उसमें हमें अभी नहीं जाना है, हम अपने पॉइंट पे स्टिक रहते हैं। जी देखिए एक चीज बड़ी जरूरी है समझना, पहले ये होता था कि घर के इक़दार, घर के रवैये बाहर जाते थे। हाँ जी ठीक है, आपका मोहल्ला उसी तरह होता था जैसे आपका घर है, ठीक है। अब उल्टा हो गया, अब बाहर की चीजें घर आने लगी है। बच्चा जब बाहर जाता है ना तो वो एक अलग एनवायरनमेंट पे जाता है। इंसान जब देखता है आंखों से, और जो कानों, ये दो सेंस सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, देखना और सुनना। जो कुछ वो लेता है वो उसके जहन पर अंदाज होता है। एक लफ्ज है, उसे कहते हैं जहन साजी, ख्याल साजी। आपकी ख्याल साजी जब बनना शुरू होती तो उससे जहन बनना शुरू होता है, तो आप उसी रवैये को लेकर अपने घर में आते हो। जब घर में आते हो तो वो माँ बाप की जो रिस्पेक्ट थी वो आपने खत्म कर दी। अच्छा, ये आपको हैरत हो, मगरिब में किसी जमाने में बच्चा अपने बाप को डैड कहता था, आज डैड नहीं कहता, आप कहता हाय गेल, हाय माइकल, बाप को उसके नाम से पुकारता है। ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर में किसी जमाने में एक शख्स जो एक दो लोग यहाँ पर भी ऐसे पुकारते हैं, हाँ सर कहते थे, आज कहता है हाय करीम, हाउ आर यू, वो नाम से पुकारता। अच्छा, बेतकल्लुफी अलग चीज है, अदब अलग चीज है। लेकिन वेस्ट में तो इसको अप्रिशिएट किया जाता है ना, और हमारे पास भी कहा जाता है कि जी नाम लें, अब आप मुझे भाई ना लगाएं, आप मुझे बहन ना लगाएं, मैडम ना लगाएं, आप तो नाम लें। रिस्पेक्ट से वर्ड्स का कोई ताल्लुक नहीं। ओके, रिस्पेक्ट का इजहार होता है आपके रवैयों से, बिहेवियर से, फिजिकली रिवाज। अगर हम मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ मोहतरमा, और दिल में मेरे कुछ और है, तो मैंने आपको तो खुश कर दिया। तो हम लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं मनसब की वजह से, दौलत की वजह से, ताकत की वजह से, हुस्न की वजह से, या इक़्तिदार की वजह से। इसका ताल्लुक नहीं है। रिस्पेक्ट इसलिए इंसान को दी जाए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ डाला है। वो जो इब्तिदा हुई जब अल्लाह ने अपनी रूह की रमक डाली, तो हर इंसान के अंदर अल्लाह इस तरह से मौजूद है। तो मैं उस शख्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं उस चीज की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उस रूह की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ जो उसमें मौजूद है। अगर मैं ये समझ जाऊं
तो मैं किसी की तजलील नहीं करूंगा, मैं किसी को दलील नहीं करूंगा। ओके, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अल्लाह क्या कहता है, मेरे नजदीक सबसे अच्छा कौन है, जो तकवे में आला है। क्या बात है। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर BA सिद्दीकी। जी सर, कैसे हैं? एक तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत दिनों के बाद जनाब डॉक्टर मुईज साहब हमारे दरमियान में हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने सामीन को भी ये बता दूं कि डॉक्टर मुईज सिर्फ डॉक्टर मुईज एक बहैसियत इंसान यहाँ नहीं बैठे, बल्कि ये एक अखलाकियात की पूरी यूनिवर्सिटी है। आज मैंने किताब का उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया। यहाँ से निकलते निकलते नहीं कुछ आपको इलाका न मिल जाए। बिलाशुबा अखलाकी अखबार की पासदारी का बहुत बड़ा एक चमकता दमकता नजारा है। मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। और साथ एक थोड़ी सी मेरा बेटा, मैं उर्दू लुगत के हवाले से, ये इज्जत दी जाती नहीं, इज्जत की जाती है, और इज्जत ली जाती नहीं, इज्जत कराई जाती है। इज्जत करें और इज्जत कराएं, इज्जत दे और इज्जत ले, ये जुमला थोड़ा सा अब बहुत डीप जाकर सोचेंगे तो मुनासिब जरा कम है। इसकी तस्वीर भी कराएं। मेरी दुआ है कि आप सलामत रहें, और जितने मेहमान बैठे हैं मैं सबको एहतराम, आदाब, प्यार, मोहब्बत, उल्फत, दिल लगी, जानिसारी, दिल नवाजी, अकीदत, एहतराम, खुसूसन डॉक्टर ये तो यूनिवर्सिटी है और आप लोग हैं उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी हुई। बहुत शुक्रिया। ऐसा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। सारे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। इज्जत से रिलेटेड है। देखिए एक बात है, इज्जत का लफ्ज ना कई मायनों में यूज होता है। जी, फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली में और दिल्ली के अंदर औरत की इज्जत महफूज नहीं है, वो कोई और इज्जत है जो महफूज नहीं है। आपको पता है इस बात? तो इज्जत को कई मायनों में यूज होता है, मगर असल जो चीज वो ये है कि हर इंसान काबिल इज्जत है। ये चीज समझनी होगी। अच्छा 30-40 साल पहले, मुझे यकीन है, मुझे नहीं पता, आपको एज भी पूछ सकता आपकी, मगर मुझे तो पता है मैं 30 साल पहले इस शहर कराची के अंदर मैं जो लोगों को रोड पे देखता था एक दूसरे का, अच्छा मैंने अपने तौर पर, मुझे याद है जब नई मोटरसाइकिल ली थी, मैट्रिक में था, तो रास्ते में कहीं केले का छिलका नजर आता, मैं मोटरसाइकिल रोकता, छिलका उठा के साइड पर रखता। अच्छा ये तालीम मुझे मेरे माँ बाप ने दी थी, ठीक है। आज कोई उठाता है केले का छिलका रोड पे से, कर लेते हैं लोग, कुछ करते हैं ना, आमतौर पर गंदगी फैली है। तो हुआ क्या है, माशरे के अंदर तब्दीली इसलिए आई है कि बाहर का जो माहौल खराब हुआ वो घर तक पहुंचा, और घर के अंदर तब्दीली आ गई आपको। तो अब अदब और एहतराम जब आप अपने वालिदैन का नहीं करेंगे, बुजुर्गों का नहीं करेंगे, फिर आप किसका करेंगे? अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप डॉक्टर उस्मा, कि हमारे यहाँ अदब तो घर में वालिदैन का फिर भी हो जाता है, नहीं होता तो बेगम का नहीं होता, और क्योंकि बेगम का अदब नहीं होता, डॉक्टर मुईज, बेगम का सबसे ज्यादा होता है, बेगम का क्योंकि बेगम का अदब नहीं होता तो बाहर निकल के बहुत सी खवातीन का अदब नहीं होता। इसको आप किस तरह समझाएंगे? कुछ जगहों पे ये भी हो सकता है कि बेगम का ना होता लेकिन बाहर की खवातीन का होता भी है, तो ये वो अदब ही होता है, उसे अदब ही कहते हैं। अच्छा, वाइफ का भी हो सकता है। आपके बेगम कितना अदब करती है अपने शौहर का, और शौहर कितना अदब करता है। तो जो अभी हमने बात की थी, अदब जो है ये 2 वे है ना, यानी आप जितनी दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी भी रिस्पेक्ट होगी। बीवी अगर आगे से थोड़ी ऊंची आवाज में बात करेगी और शौहर ने डांट दिया तो वो भी कुछ 2 और सुना देगी, तो अदब का रिश्ता जो है वो एक तरह से फिर खत्म ही हो जाता है। तो अदब हमारा बेसिक राइट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो पैदा किया था। सॉरी इस पॉइंट पे आपको इंटरप्ट करना है। एक तो मुझे ये बात पे बहुत ज्यादा गिला है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ की चलें आपस में लड़ाई हो रही है, ठीक है, लड़ाई से मुराद आर्ग्यूमेंट हो रहा है, अब मियाँ ने कुछ बोला, अगर उसे जस्टिफाई करने के लिए बेगम भी उसी टोन में जस्टिफाई कर रही है, तो उस जस्टिफिकेशन को बदतमीजी क्यों समझा जाता है? ये क्यों नहीं समझा जाता कि ये इसका आर्ग्यूमेंट है? अच्छा, ये वो आर्ग्यूमेंट आगे रख रही है। जब आपने टोन की बात की है ना, तो यहाँ पे अगर हस्बैंड की टोन हाई है, बेगम भी हाई ही टोन में बात करेगी, तो वो एक एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे वो दोनों। और एग्रेसिव मोड में जब आएंगे तो जहन सीज हो जाएगा, एक दूसरे की बात समझ ही नहीं आएगी। तो हस्बैंड बोल रहा है, बीवी चुप हो जाए, जब हस्बैंड खामोश हो फिर बीवी अपनी बात को कम्युनिकेट करे। ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो हमें सीखनी भी चाहिए और सिखानी भी चाहिए। कि एक जब बोल रहे हैं तो दूसरा सुन लेना, हम लिसनिंग मोड में नहीं होते, हम दूसरे की बात को सुन ही नहीं रहे होते, अपनी बोलना चाह रहे होते हैं। तो जब सुनेंगे ही नहीं तो बात की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी? अच्छा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन हमजा की कॉल है लंदन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। हाँ जी, ये दूसरी दफा है मैं आपका शो फॉलो कर रहा हूँ। जी थैंक यू। आई एम रियली हैप्पी कि जो चीजें आप
लेकर आती हैं शो के अंदर, इखलाकियात के ऊपर से जो मैं बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ। सबसे मेन वो ये है कि जो मोस्टली आजकल स्पेशली पाकिस्तान में इशू देखा जा रहा है वो ये है कि जो पेरेंट्स की अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं घरों के अंदर और स्पेशली जो घर के काम करने वाले जो उनके साथ पेरेंट्स का और बड़ों का एटीट्यूड होता है, वी आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। देखिए अभी तक क्या हो चुका है, ठीक है, आगे इस चीज को किस तरीके से स्टॉप करना है और इस चीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। इस पे आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मिसेस रऊफ से बात करते हैं, कराची से कॉल करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र है, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नुसरत, आपने अभी बिल्कुल सही बात की कि जब हस्बैंड हाई टोन में बात कर रहा होता है और बीवी उसको जवाब दे रही होती है, टोन वही हो जाती है। जाहिर है ये भी इंसान है, उसको भी थोड़ा सा तो वो बदतमीजी कहलाती है। और जो दूसरे लोग भी देख रहे होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा की गलती है और आपको सामने नहीं बोलना चाहिए था या आपको थोड़ी टोन नीची रखनी चाहिए थी। तो उस वक्त जिस वक्त ये बात हो रही होती है उस वक्त टोन का अंदाजा ना हस्बैंड को होता है ना वाइफ को होता है। तो वाइफ को ही क्यों कहा जा रहा होता है। और मैं इसको और एक्सटेंड करती हूँ। डॉक्टर मोहित से मैं ये पूछना चाहूंगी, डॉक्टर मोहित से। हेलो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहित, मुझे आप ये बताएं कि जब कोई आर्गुमेंट हो रही होती है, उससे आ रहा होता है, तो जब आवाज चली गई तुम्हारी, आवाज बीची करके बात करें। मिसेस रऊफ दोबारा बोलें, जब आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है तो कह रही हूँ कि जब लड़ाई हो रही होती है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा होता है, सब अपना अपना पॉइंट रखना चाह रहे होते हैं, तो लास्ट में बीवी को ही क्यों बुरा कहा जाता है। ठीक है जी, ऑन एयर बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारे माशरे के अंदर कि बीवी जो है वो ताबेदार होती है अपने शौहर की, समझा जाता है माशरे में। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग रिलीजन ये कहता है कि दोनों बराबर है, कुछ मामलात में मर्द जो है अफजल है, बिल्कुल हुकूक बराबर है, नो डाउट अबाउट इट। माशरा जो कह रहा है आपका वो ये कह रहा है, जो माशरा इन्फ्लुएंस कहाँ से है, हिंदू माशरे से इन्फ्लुएंस है। तो वहाँ औरत की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर एक विधवा हो जाए, बेवा हो जाए, वो सफेद कपड़े पहन के सारी जिंदगी जो है वो घर में रहेगी, वो सोशल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकती। तो अब यहाँ दबाया गया औरत को, जबकि ये गलत है। औरत को दबाने से जो नस्ल नहीं होगी वो कॉन्फिडेंट नहीं होगी। अगर माँ को आपने इम्पावर किया, वो अपनी औलाद को इम्पावर करेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल ये कि जब लड़ाई हो रही हो तो क्या किया जाए। अच्छा, लड़ाई में वाकई दिमाग में किसी को पता नहीं होता। एक तरीका ये है कि अगर औरत थोड़ी सी समझदार हो या मर्द समझदार हो, दोनों के ऊपर है, सामने वाला पार्टनर चीख रहा हो, उस वक्त कुछ मत करे, आप अपना फेस टर्न कर ले दीवार की तरफ, और हो सके तो कहीं से पानी लाकर। वो कहेगा वो आप एरोगेंट है। नहीं, आप तुम्हारी इतनी एरोगेंट है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। पहले तो अपना टर्न कर ले, क्योंकि जब आप किसी शख्स को देखते हैं और उस वक्त जो आवाज आपके कान में आती है वो डिफरेंट होती है। देखिए टीवी चल रहा है आपका, राइट, आप घर पे आज ट्राई करके देख लें, टीवी के सामने बैठे प्रोग्राम देखें, उसके बाद अपना फेस टर्न कर लें। आवाज जो आपको आएगी वो इतना इन्वॉल्व नहीं करेगी आपको टीवी में, क्योंकि विजुअल नहीं है। तो आपने टर्न किया, फेस दीवार की तरफ देखा, आगे गए, पानी का गिलास भर के लाया, मुस्कुरा के उसके हाथ में दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मुतवाज़िन ग़िज़ा। फरीज़ा हज में जिस्मानी मुशक्क़त और सेहत का बड़ा अमल दखल है। आज़मीन हज के दौरान मुनासिब मुतवाज़िन और ताज़ा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि सेहत बहाल और तंदुरुस्त रहे और आप फरीज़ा हज खुश उसलूबी से अंजाम दे सकें। ताकत के गलत इस्तेमाल से नफरत और ताकत को आवाम के लिए इस्तेमाल करने से मोहब्बत, ये है पाकिस्तान और इसीलिए मैं हूँ पाकिस्तान। कौमी सफर के 70 साल। वीक अंदर मैंने अपने
کیریئر کا آغاز ریزرویشن ایگزیکٹو ریزرویشن کلرک سے کیا ہے اور آج میں ایک بہت بڑی ہوٹل چین کا کلسٹر جنرل مینیجر ہوں. میرا نام ہے افتخار رمضانی اور میں ہوں پاکستان. قومی سفر کے 70 سال. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں رسپیکٹ کے حوالے سے, اور اس میں قطعاً ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ صرف میاں بیوی کے درمیان کی رسپیکٹ, بلکہ ہم ان جنرل اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن جب ہم سارے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو میاں بیوی آ ہی جاتے ہیں, اور آ ہی گئے تھے, اور بیگم کے سامنے انہوں نے پانی کا گلاس لا کے رکھ دیا تھا, اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. ایک چیز یاد رکھیں, لڑائی اس وقت تک کنٹینیوس نہیں ہو سکتی جب تک سامنے سے رسپانس نہ ہو. جب سامنے سے رسپانس ہوتا ہے تو لڑائی بڑھتی ہے. ایک شخص بیٹھا ہے چپ چاپ, کتنی دیر تک آپ بولیں گے؟ بہت غصہ آتا ہے. میری بات سنیں, رسپانس نہ دینا بہت غصہ آتا ہے. ایک منٹ, ایک ہمارے گرو جی نے ایک اسٹوری بتائی تھی کہ ایک آدمی اپنی کشتی لے کے چھوٹی سی جا رہا تھا, تو دیکھا تو سامنے سے کشتی آ رہی ہے. اب وہ چیخ رہا, ہٹاؤ ٹکر ہو جائے گی, ہٹاؤ ٹکر ہو جائے گی. بڑا غصے میں آیا, وہ کشتی آ کے ٹکرائی. جب قریب آئی کشتی کو غصہ تھا, جب دیکھا کشتی میں کوئی نہیں تھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. یاد رکھیں, غصے کو بڑھانے کے لیے, ہم ویسے غصے کا ٹاپک نہیں ہے, مگر کسی بھی مسائل کو, آرگیومنٹ کو بڑھانے کے لیے سامنے والے شخص کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ضروری ہے. جب سامنے کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تو آپ تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈے ہو جائیں گے. ہیومن نیچر ہے, آپ نہیں لڑ سکتے. اچھا, اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. نہیں پڑتا, آپ فرق ڈالنا چاہ رہے ہیں نا, آپ دوسری اسٹریٹجیز پہ آ جائیں گے نا. پھر آپ غصے سے اچھا, فرینڈز میں اور رشتے داروں میں اور گھر سے باہر آفیسز میں رسپیکٹ کی بات کریں خصوصی طور پہ, کہ وہ رسپیکٹ کیسے جھلک سکتی ہے؟ ہاؤ, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے؟ مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی آتے ہوئے راستے میں, کہ تھینک یو کا اپوزٹ کیا ہے؟ اگر میں پوچھوں آپ سے تھینک یو کا اپوزٹ کیا ہے؟ اپوزٹ کس سینس میں؟ ہاں, اگر ہم یعنی تھینک یو ایک ورڈ ہے نا, تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے. نو تھینک یو اگر میں بولوں گی تو ایکچولی میں کیا کر رہی ہوں, وہاں پہ بھی تو میں نو تھینک یو رسپیکٹ دے رہی ہوں نا. تو کچھ ایسے ورڈس اس میں آ جاتے ہیں آپ کے زبان پر یا آپ کے ذہن میں جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ورڈ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو بیسیکلی ہم دوسرے کو ہم رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اوکے, تھینک یو کا جو ورڈ ہے, شکریہ کا ورڈ ہے, یا گریٹیٹیوڈ ہے, یا ایکنالجمنٹ ہے, ہم ایکنالج نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کو ہم ویلیو نہیں دے رہے, ہم رسپیکٹ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے, جب میں کسی سے مل رہی ہوں تو میں گڈ لسنر کیوں نہیں بن سکتی؟ ٹھیک ہے, اگر میں دوسرے کو رسپیکٹ دینا چاہ رہی ہوں تو میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے سنوں, تاکہ اس کی بات جو ہے مجھے سمجھ آئے, اور پھر میں اس کے مطابق جو ہے اس کو رسپانس جو ہے وہ دینا شروع کروں. اور اس کے علاوہ جو ہم گھر کے اندر سکھاتے ہیں بچوں میں رسپیکٹ کرنا, تو چھوٹے چھوٹے سے ورڈس ہیں. میں نے کوئی غلطی کی تو میں سوری بول دیتی ہوں, مجھے کسی نے کوئی چیز دی تو میں نے تھینک یو دے دیا. میں کسی سے اگر ریکویسٹ کر رہی ہوں تو پلیز کا ایک ورڈ ہے, پلیز کا ورڈ جو ہم کامنلی ہم یوز نہیں کرتے. تم یہ کر دو, پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے پلیز یہ کر دو. تو یہ وہ والے الفاظ ہیں جو کہ ہم اگر بولنا شروع کریں تو وہ ہماری ٹون میں بھی اور اگر ہمارے باڈی لینگویج میں بھی ظاہر ہوتا ہے. اگر ہم رسپیکٹ دینا شروع کریں تو کسی بھی ریلیشن شپ میں یا آفیسز میں اگر ہم بات کریں خصوصی طور پہ, تو اس میں زیادہ اچھی پروڈکٹیوٹی اپنی آئے گی. اور اپریسیشن کا ایک ورڈ ہے کہ آپ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں, جو آپ کے سبارڈینیٹ ہیں یا جو آپ کے اسٹوڈینٹس ہیں, یا ایون اگر آپ کسی رکشے ڈرائیور کے ساتھ بھی جا رہے ہیں, اس نے گاڑی بڑے اچھے طریقے سے چلائی ہے, آپ کو ٹائملی پہنچا دیا, تو آپ اپریشیٹ کریں. اس سے اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ بڑھنے لگے گی. اچھا, مجھے رابعہ اس کا جو رسپیکٹ کی ٹیکنالوجی ہی ہوتی ہے ویلیو. جب آپ کسی بھی چیز کو ویلیو کرتے ہو تو آٹومیٹکلی رسپیکٹ جنریٹ ہو جاتی ہے. اچھا رابعہ, مجھے ایک بات بتاؤ, کبھی تم نے کسی کے ساتھ یہی, میں دوبارہ بتا دوں اگر آپ نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے, کہ رابعہ ہمارے ساتھ بلیک بیلٹ موجود ہیں جنہوں نے بڑے سارے لوگوں کو مار گرایا ہے. اس میں رسپیکٹ بھی شامل, ہاں رسپیکٹفلی گرایا ہے, اس میں رسپیکٹ سکھائی جاتی ہے, اس میں سکھائی جاتی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ حملہ نہ کریں, سنس آپ کو پتا ہے کہ آپ اس بارے میں جانتے ہیں, تو آپ
जाने दें लोगों को, वीक पे जो है वो अटैक नहीं करना, तो वीक है तो काम पे अटैक नहीं करना, या आप किसी को लिवरेज दें, स्पेस दें, उसको जाने दें, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी तुम्हें लगाओ मारने के बाद कि देखो इसने ये जुमला मुझसे ऐसा बोला था कि मैं प्रोवोक हुई, वरना कुछ नहीं होता, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से आपकी बड़ी रिस्पेक्ट चली जाती है। लोगों की आदत है वीक पॉइंट को ना बड़े मजे से वो ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही था फ्रेंड्स में खड़े, और एक दोस्त मुझे बड़े मजे से कहती है, अच्छा हुआ तुम्हारे डैड की डेथ हो गई। मैंने कहा क्यों? कहती हो तुम्हें ऐसे देखते तो शायद वो अभी मर जाते हैं, बड़ा टॉम बॉय स्टाइल थी उस टाइम। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, 1 सेकंड लगा, मैंने उसको फ्रंट किक मारी, वो पीछे जाके गिरी, और अंदर से गुस्सा निकला क्योंकि उसको पता था वो मेरा एक वीक पॉइंट है जिस पर मैं सोचते समझने ये तो बड़ी ही रूड बात है। उसको मैंने फिर माशाल्लाह काफी मारा, उसके बाद उसने आगे सॉरी किया। वो इस काबिल बच्ची के उसने आके सॉरी उसकी 1 महीने बाद शादी थी और उसकी डिस्क पीछे से स्लिप हो गई थी, इतना मारा था वो। नया नया हम लोग टाइकोंडो सीख रहे थे तो कोई पंचिंग बैग मिल गया था हम लोगों को। मेरी छोटी बहन भी आ रही है भाई, ज्यादा मार रही हो तुम्हें? नहीं, पहले मारती थी, अब तो खैर थोड़ा कंट्रोल किया है काफी सारी चीजों को। हाँ, आपकी शादी हो गई? अच्छा, जिससे शादी करनी है उसको भी बता देना अपने साथ के बारे में। हाँ, वो भी हो भाई, वो तो डैन हो, डैन कहते हैं ना, वो तो डैन हो जिससे शादी हो तुम्हारी। एक चीज रिस्पेक्ट से निकल सकती है, आप रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं ये काम कर दो, लेकिन कोई ये बोले ना ओए ये काम कर, फिर लगता है उसने शायद मुझे कुछ ऐसा कह दिया कि मैंने ना उसको रेड बुल की तरह मार देना। अच्छा, मेरे साथ भी यही कम्युनिकेशन वाला प्रॉब्लम है। इफ यू टॉक टू मी पोलाइटली तो ठीक है, अगर मुझे लगा कि कहीं आपने मुझे, मैं प्रोवोक हो जाती हूँ, मतलब इस मामले में ये इशू है मेरा, और फिर मैं एंड तक पहुँचा के आती हूँ। ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग से आप बात कर रहे हैं, लोगों को अंदाजा नहीं है। एक साइंस है, उससे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। उसको मैं सिखाता हूँ ब्यूरोक्रेट्स को 18, 19 और 20, क्योंकि वहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो वैल्यू समझे रिस्पेक्ट की। एक पब्लिक सर्वेंट है ना, तो आपने आवाम को रिस्पेक्ट देनी है। ओह यस, आपने आवाम को रिस्पेक्ट देनी है। एग्जैक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज 15-20 साल हो गए उनको सिखाते हुए, और उनमें से 1-2 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे निकलते हैं जो इन चीजों को फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब इसमें लिंग्विस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2 जुमले हैं, दोनों में फर्क देखिएगा। आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, मुझे लगता है तुम ये नहीं कर सकते। कंपेयर टू आई फील यू मे नॉट बी एबल टू डू इट, देयर इज अ डिफरेंस। जब आप कहते हैं कि तुम नहीं कर सकोगे मेरे ख्याल में, इसका मतलब तुम डफर हो, तुम काबिल ही नहीं हो। Exactly. मगर जब मैं कहता हूँ मुझे महसूस हो रहा है कि तुम नहीं कर सकोगे, इसका मतलब है ये मेरे अपने एहसास है, हो सकता है तुम कर सकते। और फिर बंदा चैलेंज होकर करने की कोशिश भी करता है। जब आप उसकी इंटेग्रिटी को डाउट नहीं करते, आप कहते हो मुझे महसूस होता है। तो डेफिनेटली अगर ये जुमले आप इस्तेमाल करें अपने घरों में बच्चों के साथ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। जैसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़े हो, लेकिन उसमें ये चीज थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए ही, जो हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, कि अगर मुझे किसी मेरे क्लाइंट ने कोई चीज भेजनी है तो मैं बजाय, और वो मुझे नहीं मिली, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपने मुझे पार्सल नहीं भेजा, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि मुझे आपका पार्सल नहीं मिला। दोनों में फर्क है, तो हम इस फर्क को तो सोचते ही नहीं है, हमारे जो मुंह में आता है हम बोल देते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम तो ऑनेस्ट है, हम तो क्लियर है। तो यू नो कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो पोलाइटली भी कह सकते हैं, प्यार से भी कह सकते हैं, अच्छे से भी कह सकते हैं, ये वाला मसला है। खैर, शहर की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो शहर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहर। देखें, मैं ठीक हूँ, आ गई तुम्हारी आवाज, कैसी हो? शहर, मेरा बड़ा दिल था कि मैं तुमसे बात करती, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी आवाज इतनी दूर से आ रही थी। दोबारा कॉल करो और हमें बताओ। जी मैडम। अभी कम्युनिकेशन से मुझे एक और बात याद है, जैसे बहुत दफा ऐसा होता है, हम दूसरे को कहते हैं कि तुमने ठीक तरह से बताया या नहीं, या तुमने मुझे ठीक तरह से समझाया नहीं। तो अगर आप सिंपली उसको अपने ऊपर ले लें कि मैं ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा, कि जिस तरह से आप मुझे समझा रहे हैं तो मैं समझ नहीं पा रहा, तो किसी और वे से अगर आप मुझे समझाएं तो मे बी मैं आपकी बात को बेहतर तौर पे समझ सकूं। तो जब हम इस कॉस्ट साइड पे आ जाते हैं तो फिर हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं और कम्युनिकेशन को बेहतर भी कर सकते हैं। जब हम विक्टिम साइड पे आते हैं, यानी हमें लगता है कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो फिर हम कभी भी उस चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड जो है वो नहीं कर सकते और ठीक भी नहीं कर सकते। ठीक हम जब भी करेंगे जब हम कॉस्ट साइड। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आप दोनों बता दीजिए कि क्या किसी की रिस्पेक्ट करने में
बेशक आपको वो फायदा ना मिल रहा हो जो आप सामने वाले से समझते हो कि आपको वो रेसिप्रोकेट करेगा, वो ना करे, वो उस तरह से आपको रिगार्ड ना करे, उतनी इज्जत ना दे, लेकिन अपने अंदर ये जज्बा पैदा करने से क्या आपका अपना कोई फायदा है लोगों की इज्जत करने में? लोगों की इज्जत क्या हम ये सोच के करते हैं कि वो मुझे कुछ देगा, या मैं इज्जत इसलिए करती हूँ कि मुझे इज्जत करनी चाहिए? तो अगर मैं ये सोच के करती हूँ कि इज्जत करना अच्छी बात है या मुझे इज्जत करनी चाहिए, तो फिर चाहे अगला पर्सन कैसा भी रिस्पांस दे, मेरा एटीट्यूड वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा दूसरे के रिस्पांस की वजह से। वहाँ पर चूंकि मैं अपनी इज्जत कर रही हूँ, क्योंकि मैं इज्जत के काबिल हूँ, मेरी लैंग्वेज ऐसी है कि मैं दूसरे का एहतराम करती हूँ, मैं दूसरों को वैल्यू देती हूँ, ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ तो मैं दूसरे को भी इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। तो यानी दूसरे के एटीट्यूड की वजह से मेरा एटीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं चेंज हो जाऊंगी तो इसका मतलब है मैं अपने आप को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। हाँ ठीक है जी, आप इसको डॉक्टर मोईज कहते हैं, क्योंकि अब हम ना अनफॉर्चुनेटली हर चीज में फायदा देखते हैं ना, तो कोई फायदा है दूसरों की रिस्पेक्ट करने में, अपना कोई फायदा? मैं देखूंगा कि कायनात की हर चीज जो अल्लाह ताला ने खल्क की है उसमें और मुझमें कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में भी एनर्जी है, मेरे में भी एनर्जी है, तो जब ये तमाम चीजें जो मेरे अतराफ में मौजूद है ये एक ही खालिक की और मालिक की बनाई हुई है, तो मेरा इनके साथ एक रब्त एक राब्ता है। क्या आप यकीन करेंगे मैंने अपनी जिंदगी में आज तक फूल तोड़ने से पहले उससे रिक्वेस्ट नहीं की। मैंने अगर कभी फूल तोड़ा हो तो मैंने उस पौधे से रिक्वेस्ट की कि मैं फूल तोड़ना चाहता हूँ, तो उसका जवाब आया आपको? जवाब आया ना, उसे क्या वो समझता तो है ना, ये तो मेडिकल तो रिसर्च है बहुत बड़ी। ओके रिसर्च अगर आप इस वक्त जहन में डालियां रखें और सामने प्लांट हो तो प्लांट मुरझा जाते हैं। आप फूल तोड़ने से पहले रिक्वेस्ट करें कि मैं एक फूल ले सकता हूँ, ये फैक्ट है। अच्छा, अब अगर मैं ये समझता हूँ कि सारी चीजें कनेक्टेड है आपस में, तो किसी को रिस्पेक्ट ना करने का मतलब है अपनी जात को रिस्पेक्ट ना करना, और अपनी जात को रिस्पेक्ट ना करने से पहले खालिक को रिस्पेक्ट ना करना। तो अगर मैं दूसरों को इसलिए रिस्पेक्ट करूं कि उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए, नॉट बिकॉज से मुझे कोई फायदा मिलेगा, तो आई थिंक एक फीलिंग अच्छी होती है कि एक्नॉलेज की मैंने अल्लाह की किसी और मखलूक। एक्नॉलेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे शायद अच्छी फीलिंग देती है। अच्छा, बहुत से लोगों को आप बाय डिफॉल्ट रिस्पेक्ट करते हैं। हम दोबारा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं, जहाँ आपके बॉसेस होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, आप बाय डिफॉल्ट कोशिश करते हैं कि रिस्पेक्ट का एक मामला रहे, लेकिन कुछ लोग आपके उस रिस्पेक्ट के एटीट्यूड को चैलेंज करते हैं समहाउ और दी अदर। कभी कभी वो आपको ऐसी पोजीशन में डाल देते हैं कि आप प्रूव करें कि आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जो सबऑर्डिनेट हैं वो ऐसी सिचुएशन में नहीं, कोई भी रिस्पेक्टिवली, कोई कॉलीग्स हैं, कोई भी लोग हैं, वो आपस में आप रिस्पेक्ट बाय डिफॉल्ट करते हैं क्योंकि आप ऑफिस में हैं, लेकिन कभी कभी वो आपको अपनी हरकत से मजबूर करते हैं कि या तो आप उन्हें प्रूव करें कि जी आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ उसकी जो ह्यूमन बीइंग का एलिमेंट है उसको और उसके बिहेवियर को आप अलहदा कर लें कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि तुम एक बुरे शख्स हो, हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो एक्शन है या तुमने ये जो काम किया है ये ठीक नहीं है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बिहेवियर को जनरलाइज कर देते हैं इंसान की शख्सियत के ऊपर कि वो बच्चा जो है बुरा इंसान है, या वो जो आदमी था उसने ये काम किया था तो वो एक बुरा शख्स है। तो एक्चुअली में उसका वो खुद बुरा नहीं है, लेकिन उसका ये वाला जो काम है या ये जो बिहेवियर उसने शो किया ये बुरा है, जिसको उसे तब्दील कर लेना जो है वो बेहतर है, या उसको वो ठीक कर ले, या उसको अपोलोजाइज कर ले, या उस पर सॉरी कर ले, या उस मिस्टेक को जो है वो ओवरकम कर। अच्छा राबिया, आप क्या करती हैं अगर आपको कोई चैलेंज कर दे, आप किसी से कह रही हैं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और सामने वाला नहीं समझ रहा है इस बात को, एक तरह से आप चैलेंज हो रही हो, तो आप क्या करती हैं? मैं फिर डबल काम करती हूँ और उसको रिस्पेक्ट में ही रिप्लाई देती हूँ, जो चैलेंज किया था ये रहा वो काम प्रूफ करके देती हूँ। जैसे मेरी एक मैम थी, उन्होंने मुझे चैलेंज किया तो मैं इवेंट नहीं कर सकती, 80 लाख का था, मैंने कहा मैम मैं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है 1 महीना करके दिखाओ। मैंने ड्रिफ्ट भी लगवाई, कुछ भी किया, किसी भी तरह किया, मैंने वो करके दिया, मैम ये रहा, और बड़ा रिस्पेक्टफुली मैम ये रहा, एंड आपने आना है क्योंकि आप उसमें चीफ गेस्ट हैं। वो जो उनका आना था ना वो उनके लिए एक स्टेप था और मेरे लिए वो रिस्पेक्ट था कि मैंने उन्हें दिया, और उनका बड़ा इज्जत से उनको रिप्लाई मिल गया कि इससे सब नहीं लेना। चलेंगे, ये तो चैलेंज एक्सेप्ट करें और उसको इज्जत से रिप्लाई करें, क्योंकि अगर हम उनके लेवल पर आएंगे तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे मैम ने कहा, हम खो देंगे। हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, हम अपनी सराउंडिंग्स की ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, बड़ा इम्पोर्टेंट है आई थिंक आपके प्रोग्राम के हवाले से तमाम लोग जो देखें चंद चीजें देखें घरों में बच्चों को। पहले क्या आप अपनी जात में आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं और आप अपने आप से प्यार करते हैं? 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आजकल के दौर में जो बात चल रही है बीमारियों की, नफसियाती बीमारी की, वो कहते हैं पहली चीज सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव एंड सेल्फ फॉरगिवनेस। क्या आप अपने आप को माफ कर सकते हैं? कई दफा ऐसे केसेस वर्षों तक डिप्रेशन में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को माफ नहीं किया। तो ये 3 एलिमेंट अगर बच्चों को करवाया जाए घर के अंदर कि जी आप अपनी रिस्पेक्ट करें खुद, और आप अपने आप को माफ कर दें, अपने आप से प्यार करें। जो शख्स अपने आप से प्यार करेगा वो दुनिया से प्यार करेगा, क्योंकि उसका अपना प्यार इजहार होता है, बाहर की तरफ जाता है ना। अब हिटलर ने कुछ लोग तो वो आप उनसे ऑफेंड हो जाते हैं मिलके कि भाई अपने आप से इतनी मोहब्बत, वो कुछ और है। मैं अपनी फेवरेट हूँ हो जाता है। अच्छा वैसे तो हर कोई अपना कुछ ना कुछ फेवरेट होता है, एवरीबडी लव वन सेल्फ, लेकिन कुछ लोग ऐसी मोहब्बत अपने आप से करते हैं कि सामने वाला परेशान हो जाता है कि डॉक्टर साहब बैठी ये नफ्सियात के हवाले से बताएगी कि सेल्फ लव भी जरूरी है और ईगो के अंदर क्या फर्क है। देखिए सेल्फ लव जो हम सिखाते भी हैं अपने, मेरे पास अगर एक पेशेंट आ रहा है जिसको डिप्रेशन है तो उसकी सेल्फ स्टीम बहुत लो होगी ना, तो इसका मतलब है वो सेल्फ जो है उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं उसको सिखाऊंगी कि उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं जो अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, जिसके लिए वो अपने आप से प्यार कर सकता है, अपनी रिस्पेक्ट कर सकता है और अपना ख्याल रख सकता है। जब तक उसमें ये चीज डेवलप नहीं होगी तो वो दूसरों के लिए कैसे करेगा जब वो अपने के लिए नहीं कर रहा। तो सही, इस वक्त हमारे साथ कॉलर है मरियम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, टीवी से मेरी आवाज सुन रही है? मैं फोन पर आ चुकी हूँ जी, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? यही तो रिस्पेक्ट नहीं है, यही तो मसला है जिसकी वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉल ड्रॉप हो गई। देखो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं हो पाती है इसमें, मैं आपको रिस्पेक्टफुली एंटरटेन नहीं कर पाती, आप रिस्पेक्टफुली मेरी बात नहीं सुन पाते, तो ये रिस्पेक्ट का प्रॉब्लम है जिसको हमें हल करना है इस शो में एटलीस्ट। नहीं तो उसका तरीका ये है, अगर रिस्पेक्ट देनी है आपने किसी प्रोग्राम को, एंकर को, तो आप फोन मिलाएं, उसके बाद अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। अरे वाह, ये रिस्पेक्ट का पहला तरीका। अरे वाह, एक शख्स आपके फोन के ऊपर है जी, तो आप उसको वैल्यू दें जी, बिल्कुल, ना कि टीवी को। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो डॉक्टर मुईज ने एक्चुअली डेमो करके दिखाया है, तो वो डेमो यूं करके जो आवाज कम करनी है, ये डेमो अल्टीमेट है बस, तो आपने ये करना जरूर है। खैर, तो ये हमारी सारी जो बातें हैं रिस्पेक्ट के हवाले से, इससे आप कितना बिलीव करते हैं? गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट। मेरे ख्याल में गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट डेफिनेटली एक्शन और रिएक्शन है, उसूल है कायनात का। मगर मैं ये कहता हूँ कि गिव रिस्पेक्ट विदाउट थिंकिंग कि तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओके, द वेरी फैक्ट कि आपने दिया ना, दैट इज एनफ, वो चीज एक अच्छी होती है। आप देखें जाके किसी खातून को, किसी बूढ़े मर्द को आप सड़क पार करा दें, वो थैंक यू भी ना बोले, मगर आपकी फीलिंग क्या होती है? आपने अल्लाह के लिए किया होता है, अल्लाह के लिए, तो आप रिस्पेक्ट भी अल्लाह के लिए करें। एवरीथिंग इज फॉर अल्लाह। ओके, ये सही है, ये जुमला है, काबिल है इंसान, रिस्पेक्ट के काबिल है। मैं इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करूँ, मैं अपनी भी करूँ, मैं दूसरे की भी करूँ ना, चाहे वो बच्चा है 1 साल का, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ। इवन हम अपने जानवरों का भी ख्याल रखते हैं, तो रिस्पेक्ट के साथ साथ हमारी केयर और लव भी आ जाता है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, टीनेजर्स में या यंगस्टर्स में उनका जो अपने मोहम्मर लोगों के साथ या हमारे जो मैच्योर लोग हैं सोसाइटी में, अपने वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ नहीं, अगर किसी पब्लिक प्लेस में मिल रहे हैं, मैंने ये तो देखा है कि यंग लड़के लड़कियां तो जिस कदर रिस्पेक्ट हो सकती है, या आप डर कह लीजिए या लिहाज कह लीजिए, लिहाज मुरब्बत में बहुत सी चीजें बड़ों को नहीं कह पाते, लेकिन बड़े छोटों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी एक पहलू है। पब्लिक प्लेसेस में बड़े समझते हैं कि हमारा हक है जो हम कर रहे हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में भी जो निहायत सीनियर लोग हैं वो इंतहाई जूनियर लोगों के साथ रिस्पेक्ट के मामलात नहीं करते। ये भी है बिल्कुल। हाँ, ऐसा है। इससे क्या नुकसान हो रहा है और इसको करने की कितनी जरूरत है? देखिए, नुकसान तो बिल्कुल सामने है। अगर आज हम जूनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम क्या मॉडलिंग सिखा रहे हैं उसे? वो कल को जब बड़ा होगा तो वो भी वैसा ही करेगा ना। तो हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना है। अगर मैं बच्चों से आप करके बात कर रही हूँ तो वो भी मुझसे आप करके ही बात करेगा, लेकिन अगर मैं तू करके बात कर रही हूँ तो वो भी मुझसे ऐसे ही बात करेगा। तो वो जो बड़े नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उन्होंने अपने घर से यही चीजें सीखी हैं जो आज जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं और आज नजर आ रही हैं। और हमारे साथ मरियम दोबारा आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। फरमाइए। हम आपकी बात करते हैं, कभी हम आप बार बार बात करना चाहते हैं ना? है बार बार?
जी आपसे बात करना चाहते हैं। हम आपकी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू सो मच। मैं आपकी फैन हूँ मेरी रोज। हम सब फैन है, पता नहीं चलते क्यों नहीं। आपके छोटे बेटे का नाम क्या है? हाय वाह वाह। देखो जिस दिन मेरा पर्सनल प्रोग्राम होगा ना उस दिन मैं तुम्हें सारी चीजें अपने बारे में बताऊंगी। बच्चे का नाम तो बता दो। उसका नाम मोहम्मद है। अच्छा, मैंने वो पिक्चर देखी थी, बहुत क्यूट है आपका बेटी। पिक्चर भी देखी है? अच्छा ठीक है, ओके। थैंक यू। आपकी प्लीज आपको किसी दिन अपने शो में ले आए ना। अच्छा ठीक है, सही है, ले आएंगे। थैंक यू। मुंह दिखाई कराते हैं आप लोगों के सामने। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इतनी प्यारी तुम लोग कॉल करते हो। अब मैं हफ्ते में सोच रही हूँ कि एक ऐसा दिन हो 20-25 मिनट हम लोग 1-to-1 टॉक करें, है ना? कॉलर और मैं, आपके सवाल मेरे जवाब, रिस्पेक्ट के साथ। हाँ रिस्पेक्ट। अभी देखे इन्होंने वॉल्यूम कम किया ना। हाँ, वाकई। तो देखें रिस्पेक्ट के और भी फायदे होते हैं, जैसे कि हमने देखा। हम भी समझते हैं कि हमारे माशरे में हम कम से कम ये शऊर बेदार हो कि इज्जत सिर्फ मखसूस लोगों की नहीं होती, हर इंसान की इज्जत होती है ना। आप अपने ड्राइवर की करते हैं, अपने चौकीदार की करते हैं, अपनी मेट्स की करते हैं रिस्पेक्ट, मगर रिस्पेक्ट में कोई आपको एक्सप्लॉइट ना करे, ये ख्याल रखें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 2-3 ऐसे लोगों को मैंने जिंदगी में देखा है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप कभी किए मैंने ऐसा इंसान नहीं देखे। मतलब एक ऐसा शख्स के जो गाड़ी से उतरता है, एमडी है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, और लिफ्ट वाला जो बंदा है, लिफ्ट मैन है, उसको उसके नाम से पुकारता है, उसको अपने छोटे एम्प्लॉइज के, प्यून के, लिफ्ट वालों के, ये उनके लिए बड़ी स्टिमुलेशन होती है। तारिक इकराम मेरे शागिर्द थे, वो रेगन कोलमैन के चीफ बने। वो अजीब आदमी था, वो इंतहाई जूनियर लोगों से इतनी दोस्ताना तरीके से बात करता। ये रिस्पेक्ट देने से होता क्या है कि सामने वाला उस रिस्पेक्ट को जब महसूस करता ना, वो आपका हो जाता है, आपका हो जाता है। एग्जैक्टली। एनवायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है, हम हर जगह क्रिएट। और ये रिस्पेक्ट बहुत रोल प्ले करती है हर जगह। उसमें जो हेड है वो मेरे हाथ से बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो करेगा तो बाकी जो सबऑर्डिनेट है वो भी करने लगे। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। मैम, आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट द प्रोग्राम, नंबर 1। नंबर 2 इज दिस कि मैं पीटीवी कभी नहीं देखता था। आई वॉज इन यूरोप, व्हेन आई वॉज इन दुबई, कभी नहीं देखा था। तो इस पीटीवी ने सेल्फ रिस्पेक्ट हमें किस तरह दी और हेल्थ रिस्पेक्ट किस तरह दी कि दूसरे चैनल्स का वो कलाम सुनते ना वो स्विच अप करता था, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। उससे मूव करते ना हम पीटीवी पे आए, तो उसमें इस तरह के एंकर और इस तरह के डॉक्टर मोइन और मैम आप जैसी शख्सियत और सामने जो डॉक्टर साहिबा बैठी है उनको देखा, तो अब सोचने लगा कि डॉक्टर साहब, मुझे नाइट ऑफ द रॉयल ऑर्डर मिला हुआ है, आई एम द यंगेस्ट नाइट इन द वर्ल्ड। तो मैं सोचता रहा कि क्या ये लोग तो हमसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, जिनकी इतना इल्म, इतना नॉलेज, इतना विजन, इतना विजडम, इतना कुछ ये हमें दे देते हैं जिससे हम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं ये महसूस कर रहा था मैम कि ये पीटीवी ने हमें रिस्पेक्ट किस दी, जब दूसरे चैनल्स को देख के बिलीव इट काफी जहन खराब रहता था, ब्लड प्रेशर हाई रहता था, तो कहाँ जाते? फिर मूव करते आप सोच रहे थे, मुझे वो पीटीवी के याद है 99 की बात गालिबन कर रहा हूँ, वो जो पीटीवी के जीएम थे या एमडी थे, परवेज क्या नाम था गालिबन, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। तो उन्होंने मुझे 1.5 घंटा एक प्रोग्राम का दिया था, वैसे ही उनसे बिल्कुल एन अननोन रिक्वेस्ट की थी, तो ही हैज गिवन मी दैट टाइम। तो मैम उन लोगों का इतना विजन विजडम था। असलम अजहर थे, असलम अजहर जो चेयरमैन थे पीटीवी के पहले, उनके साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उनकी बेगम मुझे अपने घर से ले जाके रिस्पेक्ट दिया करती थी, हम छोटे बच्चों को पीटीवी पे लाके हमें सीखते थे हम। बिलीव मी, ये एक इंडस्ट्री है जो आप लोग सिखा रहे हैं, और जो कुछ आप सब लोगों से हमें ये रिस्पेक्ट मिली है, इस चैनल का पता चला, मुझे नहीं पता चला मैम। बहुत लोगों को वो स्विच अप करते गए, और आप लोगों का एटीट्यूड जो था वो सेल्फ डिफेंस में रहा। आपने ये नहीं कहा जैसे वो फरद साहब भी एक, फरुख साहब भी एक आते हैं, वो बिल्कुल डिसेंट तरीके से बैक फुट के ऊपर एजुकेट हम लोगों को करते रहते हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ ये प्रोग्राम आप लोग जारी रखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कीप इट अप मैम, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपको बहुत दुनिया जानू कि आप सबको खुशी दे। आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी
محبت بھری اور رسپیکٹ سے لبریز انالیسس کی اور بڑی اچھی کال لگی. ہم تو سنے ہی جا رہے تھے. ایسا بھی ہوتا ہے, تعریف اپنی سن کے نا انسان سب چھوڑ دیتا ہے. جی بہت بڑی ذمہ داری ہے میڈیا کی, جو اس وقت معاشرے میں بے ادب, بے روی, بے حسی, اس کو ختم کرنے کے لیے بڑی مہم اس قسم کے پروگرام, اور ہر آدمی اپنے طور پہ کرے کہ میں کوشش کروں گا کہ میں جو کر سکتا ہوں کروں. دوسرا اچھا مسئلہ یہ, ہم دیتے ہیں سامنے والا رسپیکٹ نظام نہیں دیتے, پھر نہیں ہمیں دینی ہے. میں اپنے حصے کا بیج بوؤں چاہے دوسرا بوئے نہ بوئے, بس آپ نے بڑا مجھے موٹیویٹ کر دیا اس بارے میں. ہم نے کام کرنا شروع کیا ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں بھی, اپنے ادارے میں بھی, کہ ہم نے ایتھکس پہ جو ہے ڈفرینٹ ورک شاپ یا ویسے لیکچر جو ہے ہم نے انٹریکٹیو لیکچرز کرانے شروع کیے ہیں, تاکہ لوگ جو ہے ایتھکس کو سمجھیں بھی اور اس کو ڈسکشن کے تھرو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کریں, اور ان کے اندر یہ ایتھکس جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. ایتھکس میں جو پہلا فیکٹر ہے وہ رسپیکٹ کا ہے. اچھا, اور کچھ بھی ایک چیز اور بھی آپ کہہ دیجیے کہ کچھ بھی کہنا, کچھ بھی کر دینا آپ کی لائلٹی یا آپ کی آنیسٹی نہیں ہوتی, وہ بھی بدتمیزی ہو سکتی ہے. مطلب آپ کسی کو رسپیکٹ کرتے ہو اور آپ کے جو منہ میں آتا ہو آپ بولیں, اور آپ بعد میں بولیں کہ یہ تو میری آنیسٹی ہے یا میری اسٹریٹ فارورڈنیس ہے. لیکن اسٹریٹ فارورڈنیس ہر جگہ تو نہیں چلتی, کہیں نہ کہیں ہمیں لمیٹیشنز رکھنی ہے اور ہمیں باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے کہ اپنے دائرے میں یا باؤنڈریز میں رہتے ہوئے ہمیں بات کرنی ہے, تاکہ دوسرا پرسن جو ہے جو باؤنڈریز سے افیکٹ ہو سکتا ہے وہ افیکٹ نہ ہو نیگیٹیولی. بڑے بوڑھے ہمارے گرو جی کہا کرتے ہیں, بڑی خوبصورت آخری بات, انہوں نے کہا سچ بھی اس طرح بولو کہ سننے والے کو تکلیف. کیا بات ہے. اور کسی نے میرے کان میں بولا با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو بس اس بات کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے کہنے کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ, آپ سب یہاں تشریف لائے, پلیزر. آپ لوگوں سے بڑی مختلف ڈسکشن ہوئی اور میں بہت موٹیویٹڈ ہو گئی ہوں یہ عزت کے معاملے میں. ہوپ فلی آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.